welcome to IACE, the Indian Academy of Competitive Exams. Today we are going to discuss the Hindu newspaper headlines. Along with this, we are going to see the Hindu editorial. All right. You see, these are the headlines we have today regarding the Supreme Court judgment on Lokpal, and you see that yesterday we had the results of 10th exams. After that, this news is from Ukraine and Russia, and this news is from India, and that one is right now Punjab Kings that they won the match against CSK. So that's the news is about. These are all we have brought to you in a simplified manner. Let's go with the today's headlines we have on the board, and you see the headlines. And before headlines, and I want to remind you, today is an important day. Already we have entered the first day of this May. That means I told you already yesterday, I told you regarding the importance of this day. Today is the first day of the May. We have 31 days in this month. So definitely we have the CGL exam in June or July, 100%. That means we have in our hands 30 days of time. So please start today onwards. If anybody has not yet started, so please start writing the mock test today onwards. Purchase the mock test wherever you like. Okay, so wherever you like, wherever you have the solution based mock test, you have video solutions or explanations, whatever they are, please purchase those mock test and start today onwards. You need to finish today 2 mock tests because you're running out of time. We have left only 30 days of time. Already today is the first. You see that already 12 hours we have spent today. Already we have spent 12 hours of time. That means half of the day is already gone and remaining just 10 to 11 hours we have. So my dear students, what I am requesting you, so please start writing the mock test today onwards without waiting a moment. If you are waiting at this moment also, it means that you are not interested in the competitive field. It is the confirmation. Yes, we need to come to this confirmation. Are you interested or not? Do you want the government job or not? Please decide today and start writing 2 mock tests. If you have written 2 mock tests, then you are interested. If you are not writing 2 mock tests, it is 100% confirmation is that it means that you don't want the government job. Indirectly, you are accepting yourself. You are telling yourself that I don't want the government job without writing the 2 mock tests. So I am requesting you all the students, whoever the guys have not yet purchased, start today purchasing the mock test and write down starting 2 mock tests today. Okay, so let's go with that. Today's explanation we have on the board. You can see that first news is from here Kerala. You see the headline, you can see top left. You see the headline Kerala rapper. Rapper means a magician. And the verb you see that gets is the verb. Kerala rapper is the singular and gets is also a singular verb. Get, got, gotten, getting, gets. And gets bail in wildlife hunting case. It's a severe punishment rules and regulations we have in the wildlife hunting. So this guy caught in that. So finally he gets the bail in this hunting case. And let's come right side. 6 die in 3 days. What is the subject right now? 6. And the verb is right now here die. And here in 3 days, just within 3 days, 6 people already died. Okay. When here you can see that after is the conjunction. When after consuming spurious liquor. You see that spurious means what? Somewhat illegal liquor, contaminated liquor, polluted liquor. We call the word spurious. Yes. So this word combinedly we called spurious liquor is called moonshine. Moonshine also we call because that liquor is made in the moonshine at night. చందమామ వెలుతురులో తయారు చేస్తారు కదా, అందుకే దానికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే స్పూరియస్ లిక్కర్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ కాల్డ్ మూన్ షైన్. చంద్రుని వెలుతులో తయారు చేస్తారు కదా, ఎవరికి కనబడకుండా చీకట్లో. సో దట్స్ వై వి కాలింగ్ ద వర్డ్ మూన్ షైన్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఇన్ రాజస్థాన్లో ఈ స్పూరియస్ లిక్కర్ కన్సంప్షన్ చేసి 6 చనిపోయారు గత 3 రోజులుగా. దట్స్ వాట్ ద క్లారిటీ. Okay, and next you can see here array of nuances. What is the meaning of the word nuances? Hope you can see. Let us zoom a bit. Now you can see nuances means a small subtle differences, small deviations between the two parties,
స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద టూ పార్టీస్, అమాంగ్ ద పార్టీస్. చిన్న చిన్న తేడాలని మనం ఏమంటామంటే నువాన్సెస్, సటిలిటీస్ అని చెప్తాం. సటిల్ డిఫరెన్సెస్, స్మాల్ డిఫరెన్సెస్, వి కాల్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ నువాన్సెస్ అని చెప్తా ఉంటాం. సో ఇక్కడ కూడా అదే ఉందంట, రైటర్ చెప్తున్నాడు. సో డీల్ టు ఎండ్ ఉక్రెయిన్ వార్ కాంప్లెక్స్, అయినా ఉక్రెయిన్ వార్ని ఎండ్ చేయాలనే ఒక డీల్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా కాంప్లెక్స్గా మారిపోతుంది. ఇట్స్ బికమింగ్ డిఫికల్ట్ డే బై డే, ఇట్స్ బికమింగ్ వెరీ టఫ్ డే బై డే. దట్స్ వాట్ ద కాంప్లెక్స్. కాంప్లెక్సిటీ మీన్స్ సమ్వాట్ టఫ్, సమ్వాట్ డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్ అని ఎవరు అంటున్నారు? క్రెమ్లిన్. దట్స్ వాట్ మాస్కో, దట్స్ వాట్ ద రష్యా ఈస్ స్పీకింగ్. దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇయర్ చాహల్ శ్రేయాస్ షైన్, they came victoriously, they become bright, they become great. That's what the meaning here we need to understand. Shine, వాళ్ళు మెరుస్తున్నారు. So next, kings, what is subject right now? Kings 11 Punjab, and the verb here you can see that do the double, that means defeated 2 times. Do the double, it's an expression used for defeated and overcome and chased them, like this we need to understand. Do the double means defeated already 2 times. ఎవర్ని ఓడించారు? Over. Do the double over is the standard phrase. Over what? Super Kings, Chennai Super Kings ని రెండవసారి కూడా ఓడగొట్టారు అనే కాంటెక్స్ట్ ఇచ్చాడు. ఆల్ రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్ లైన్ యూ కెన్ సీ హియర్, 20 arrested. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? 20. చూడండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా ప్యాసివ్ వైజ్ రావాలి. వర్ అరెస్టెడ్, 20 మంది అరెస్ట్ కాబడ్డారు సో ఫార్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఓకే, ఎక్కడ? ఇన్ మాబ్ లించింగ్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మాబ్ లించింగ్? ఇన్ ద సెన్స్ మాబ్ కిల్లింగ్, అందరూ కలిసి ఒక్కసారి మీద పడి చంపేయడం. దట్స్ కాల్డ్ మాబ్ లించింగ్, మాబ్ కిల్లింగ్. ఎక్స్ట్రా జుడిషియల్ కిల్లింగ్స్, they do not come under the judiciary, they do not come under the judiciary purview. We call them extrajudiciary killings, mob killings, mob lynching, mob assaulting. Assaulting అంటే దాడి చేయడం ఒకసారి అందరూ మీద పడి. So that we call the word mob అంటే గుంపు, lynching అంటే killing. Simply remember, lynching means assault, lynching means murdering, lynching means killing. Just remember. So mob lynching case in Mangaluru అనే వార్త రావడం జరిగింది. 20 మంది ఆ మాబ్ లించింగ్ లో 20 మంది అరెస్ట్ కాబడ్డారు ఇప్పటి వరకు. అండ్ నెక్స్ట్, కోల్కతా హోటల్ ఫైర్. యు సీ దట్ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్ రైట్ నౌ కోల్కతా హోటల్ ఫైర్ అండ్ ద వర్బ్ హియర్ క్లెయిమ్స్. క్లెయిమ్స్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ బలి తీసుకుంది, ఆ మంటలు బలి తీసుకున్నాయి అంటే టుక్ ద లైవ్స్, ప్రాణాలని బలి తీసుకుంది. ఎంతమంది? టుక్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ ఎల్డర్లీ మ్యాన్, ఒక పెద్ద ఆయనే వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాలని బలి తీసుకుంది ఆ యొక్క ఇన్సిడెంట్. అండ్ 2 minors ఫ్రమ్ తమిళనాడు, 2 చిన్నపిల్లలు కూడా ఉన్నారంట ఆ యొక్క ఫైర్లో. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అంటే తమిళనాడు నుంచి. ఆల్ రైట్. అండ్ ద నెక్స్ట్, అండ్ నెక్స్ట్ యూ టేక్ దిస్ వర్డ్ ఇండియాస్ షేమ్. అయినా I don't understand why these guys write like this, but okay, still we need English, we need to focus on this. India's shame anta, భారతదేశం సిగ్గుచేటుతనం అంటున్నాడు. ఏంటి ఏంది కథ? సో ఇండియాస్ షేమ్, యు సీ దాట్ భారతదేశం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మళ్ళీ ఈయనే. ద ట్రాప్ ఆఫ్ బాండెడ్ లేబర్. బాండెడ్ లేబర్ మీన్స్ రెస్ట్రిక్టెడ్ లేబర్. That may be the children, that may be the women, that may be the underprivileged, that may be the BPL people, whoever are there. We call them bonded laborers. Okay, so India's economy thrives. Thrives ante just going ahead, ముందుకెళ్తుంది. ఎలా వెళ్తుంది? On its most vulnerable. Vulnerable means very weak. అయినా vulnerable as forced labor. ఈ ఫోర్స్డ్ లేబర్ మీద ఇవాళ ఇండియాస్ ఎకానమీ అనేది ముందుకెళ్తుందని ఈయన ఒక ఎడిటోరియల్ రాశాడు. దట్ వీ నీడ్ టు రీడ్. నెక్స్ట్, అలివియేటింగ్ హార్డ్షిప్. ఈ ఫోటో చూడండి, ఇక్కడ ఒక పదం ఇచ్చాడు. ఐ హోప్ యూ కెనాట్ సీ దిస్ వర్డ్, బట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ దిస్ వర్డ్. అలివియేటింగ్ హార్డ్షిప్. దేర్ షల్ బి నో డిడక్షన్ ఇన్ మిల్స్ వేర్ రికవరీ ఈస్ బిలో 9.5%. సో అలివియేటింగ్ హార్డ్షిప్ అంటే లోవరింగ్ ద హార్డ్షిప్స్. సో లెట్ us understand this word in a simplified manner. What is the meaning of the word alleviate? First of all, you see that. What is the meaning of the word lev? Lev means to lift up. పైకి లేపడాన్ని ఏమంటారు? lev. ఓకే, lev means to lift up, పైకి లేపడం. మనం అంటాం హీరో ఎలివేషన్స్ బాగున్నాయి రే అంటా ఉంటాం. ఇగో ఎలివేషన్ చూడండి, ఈ లెవేషన్
అంటే ఏంది, హీరోని కాస్త గాల్లో లేపడాన్ని ఏమంటారు, ఎలివేషన్స్. అంటే హీరో యొక్క స్థాయిని పైకి పెంచడం ఇస్ కాల్ ఎలివేషన్స్. అరే హీరో ఎలివేషన్స్ బాగున్నాయి మూవీలో, సో వీ కాల్ లైక్ దట్. ఎలివేషన్ మీన్స్ టు లిఫ్ట్ అప్ సమ్వన్ ఇన్ ద స్కై. So we have many words are rooting on this word. Levitation process. I think you heard of the word levitation of dead body అని చెప్తాం. శవాన్ని గాల్లో లేపడం is called about levitation of dead body. అయినా శవాన్ని గాల్లో లేపడం levitation of dead body. మరి కిందికి తగ్గించడాన్ని alleviating. మీకు తెలుసు ఆ అంటే అర్థం ఏంటి? ఆ మీన్స్ జనరలీ విచ్ కమ్స్ టు యూ, ద మీనింగ్ నో అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. సో మరి alleviation అంటే ఏంటి? లేదు, కిందికి తగ్గించడం, నాట్ టేకింగ్ అప్, టేకింగ్ డౌన్. అంటే దాని యొక్క తీవ్రతని తగ్గించడం, alleviating the disease, alleviating the hardships, alleviating the difficulties, alleviating the issues. ఆ యొక్క సమస్యలని సద్దుమణిగేలా చేయడం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు? alleviation. గుడ్ ద క్లారిటీ. సో ఈ విధంగా లెవ్ అనే పదాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లెవ్? టు లిఫ్ట్ అప్. పొద్దున నిద్రపోతా ఉంటే మమ్మీ ఏమంటా ఉంటుంది? లెవ్ రే లెవ్ అని చెప్తా ఉంటుంది. జస్ట్ లైక్ దాట్. లెవ్ మీన్స్ టు లిఫ్ట్ అప్, పైకి లేపడం. ఓకే, సో ఈ విధంగా హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. అలివియేషన్ ఆఫ్ హార్డ్షిప్స్ అంటే కష్టాలను తగ్గించడం అనే ఒక సెన్స్ లో ఈ పదాన్ని హెడ్డింగ్ రాశాడు ఇక్కడ. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ రేవంత్ హెయిల్స్. వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి. హెయిల్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే పొగిడాడు. అయినా హెయిల్స్ డెసిషన్, ఈ యొక్క అంటే ఈ యొక్క నిర్ణయాన్ని పొగిడాడు. ఏ నిర్ణయం అనేది కింద చూద్దాం. హెయిల్స్ అంటే బోస్ట్, ఎంకరేజెస్, యునో ఎంకరేజ్ అంటే మెచ్చుకోవడం, ప్రైజింగ్, బోస్టింగ్, ఎంకరేజింగ్, హెయిలింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఒకటే సినోనిమ్స్. టు కౌంట్ కాస్ట్ ఇన్ సెన్సెస్. ఇవాళ జనాభా లెక్కల్లో భాగంగా కుల గణన కూడా చేపట్టబోతున్నారంట. టు కౌంట్ కాస్ట్ ఇన్ సెన్సెస్ అంటే జనాభా లెక్కల్లో భాగంగా ఎన్ని కులాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళంతా ఎవరెవరు, ఇది కూడా లెక్క పెట్టబోతున్నారు ఈ భారతదేశంలో. సో ఏమంటున్నాడు మరి రేవంత్ రెడ్డి ఏమంటున్నాడు అంటే దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు క్రెడిట్స్ రాహుల్ ఫర్ విక్టరీ. అయినా సో ఇవాళ ఈ కుల గణన చేపట్టేటువంటి విధానంలో ఫైనల్ గా ఎవరు విజయం సాధించారు అంటే రాహుల్ గాంధీ విజయం సాధించారు. దిస్ క్రెడిట్ గోస్ టు హిమ్ అని అతను పొగుడుతున్నాడు. హెయిలింగ్ రాహుల్ గాంధీ. దట్స్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్ క్లియర్లీ there is a news is from I think this Andhra Pradesh only, right? 5 medical students were killed. చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? 5 మెడికల్ స్టూడెంట్స్ వర్ కిల్డ్. 5గురు చనిపోయారు. బికాస్, యాజ్ అంటే బికాస్, ఎందుకంటే. కార్, చూడండి సబ్జెక్ట్ కార్. వర్బ్ చూడండి ఇక్కడ ర్యామ్స్. కార్ ర్యామ్స్. ర్యామ్స్ అంటే ఇది వర్బ్. ర్యామ్స్ అంటే వర్బ్. ఇది ర్యామ్, ర్యామ్డ్, ర్యామింగ్, ర్యామ్స్. ఇట్ ఈస్ అ వర్బ్ వి హ్యావ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. యా, సో ర్యామ్స్ అంటే ఎంటర్స్ వెరీ ఫోర్స్ఫుల్లీ, హిట్స్ వెరీ ఫోర్స్ఫుల్లీ, చాలా బలంగా ఢీ కొట్టడాన్ని ఏమంటామంటే ర్యామింగ్. ద ట్రైన్ ర్యామ్స్ ద స్కూల్ బస్. వి జనరలీ హర్డ్ ఆఫ్ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ద రైల్వే ట్రాక్, ఆన్ ద రైల్వే ట్రాక్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్. అంటే ఇలా బలంగా వెళ్ళి ఢీ కొట్టడాన్ని ఏమంటామంటే ర్యామింగ్ అంటాం. మొత్తం దాన్ని చిదిమేయడం. దట్ వి కాల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ర్యామ్స్. సో ఇక్కడ కార్ ర్యామ్స్ హౌస్ ఇన్ ఏపీ. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కార్ అనేది ఇంట్లోకి చొచ్చుకెళ్ళిందంట. ఈ సంఘటనలో ఒక 5గురు మెడికల్ స్టూడెంట్స్ కూడా చనిపోవడం జరిగిందని చెప్తున్నాడు. ఇది క్లారిటీ. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన పదం ఏంటంటే ర్యామ్. ర్యామ్, ర్యామ్డ్, ర్యామింగ్, ర్యామ్స్ అంటే బలంగా ఢీ కొట్టడాన్ని ఏమంటారు? ర్యామ్స్. జస్ట్ రిమెంబర్. అయినా హిట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్లీ, కొలైడ్స్ వెరీ పవర్ఫుల్లీ. సో వీ కాల్ దాట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ర్యామ్స్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్, experts sound caution on reopening. You see that? Reopening Alua Munnar Road. So what is subject right now? Experts. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులను ఏమంటారు? ఎక్స్పర్ట్స్, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్. వర్బ్ ఏంటి? సౌండ్. ఇది వర్బ్. సౌండ్ కాషన్. కాస్త సూచన చేశారు అంటే దే హ్యావ్ గివెన్ ద కాషన్, ద మీనింగ్ కమ్స్ అవుట్. వాళ్ళు కాస్త సూచన చేశారు. ఏ విషయంలో? ఆన్ రీఓపెనింగ్ ఆఫ్ అలువా మున్నార్ రోడ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్? ఈ అలువా మున్నార్ రోడ్ దేనికి నివాసము అంటే అ కీ హ్యాబిటెట్. ఇగో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. హ్యాబిటెట్ మీన్స్ వాట్? హ్యాబిటెట్ ఈస్ ద ప్లేస్ or is the residence for some animals or human beings or whatever are there. Nivasalu, nivasamu, a residence, a living place. We call that word in English habitat. Habitat, habitat.
కీ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్, ముఖ్యమైనటువంటి జీవనాధారం ఎవరికి అంటే ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్, ఫర్ వైల్డ్ ఎలిఫెంట్స్, అక్కడ అడవి ఏనుగులు కూడా ఉంటాయంట, మరియు కింగ్ కోబ్రాస్ అంటే స్నేక్స్ కూడా ఉంటాయి, జాగ్రత్త అని వీళ్ళు అధికారులు ఆ రోడ్ ఓపెనింగ్ లో చెప్పారు. అండ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ యూపీ అండ్ బీహార్, ఉత్తరప్రదేశ్ మరియు బీహార్ లో బోత్ సైడ్స్ ఇటు గవర్నమెంట్ one who is in the power and who is in the opposition. So both sides, you see the verb is here why. Why means compete, fight, struggle, battle, పోరాడము. Why ante to compete with someone, to fight against someone is called why. Why for credit, both sides compete for credit over the cost count. మేమంటే మేము కాస్ట్ కౌంట్ చేస్తాము, ఇది మేమే ఫస్ట్ తీసుకొచ్చాము అన్న విధంగా ఇద్దరు పోటీ పడుతున్నారు. సో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్, యూ కెన్ సీ ద వర్బ్ హియర్ సైట్స్, CITS, సైట్స్, ఇట్స్ అ వర్బ్ యాక్చువల్లీ, సైటెడ్, సైటింగ్, సైట్స్. SRES ఫామ్ ఉంటే దాన్ని సింగులర్ గా తీసుకుంటాం. చూడండి, లాలూ సైట్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? గివెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, posing an example, showing an example, displaying an example. We call that word in English sites. ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. ఏం ఉదాహరణ ఇచ్చాడో? సైట్స్ మహాగఠబంధన్ సర్వే. ఇది ఏదో బీజేపీ చేస్తున్న సర్వే కాదు, మేము చేస్తున్న సర్వే అని అతను బలంగా తన యొక్క ఉదాహరణ ఇచ్చాడు. రీసెంట్ గా బీజేపీ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్డ్ దట్ కాస్ట్ సెన్సస్, దాని మీదకి వెళ్ళి ఈ భాష మాట్లాడాడు. ఓకే, క్లియర్. And the next line you can see here clearly. So ఇది ఒక ఫోటో మీరు చూడొచ్చు క్లియర్ గా. ఈ ఫోటో పైన హెడ్డింగ్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ అవర్ ఫోకస్ హియర్. సో క్లౌడ్ canopy, what is the meaning of canopy? Canopy means a place and a cover that is completely, how is that cover? Is completely filled with cloud, a black shade, completely covered with black type of clouds. So you can see that over, I think this is in Visakhapatnam, Vizag. So that's what the writer wants to discuss, cloud canopy. అంటే మొత్తం మేఘాలు విస్తరించుకొని ఉన్నాయి, ఆ నల్లటి ఛాయ ఉంది పైన అని చెప్పడాన్ని ఈ యొక్క హెడ్డింగ్ రాశాడు. canopy means, remember, just a shade, a black shade completely covered with some sort of clouds. We call that is a cloud canopy. That nothing but a cloud shade, a cloud cover, that we need to understand. Okay, and next you can see that in this one more word we have despite court order. Despite court order, and that means in spite of court order. Jammu and Kashmir policeman and kin, you can see that this word is important. Kin means, already we have discussed, relatives, the family members, we call that word in English kin and kith. Family members name cheptam, kin and kith we use the word, that word is used, very important. Kin is the term used for family members, relatives, okay, blood relatives, we use like that. So were shifted to Punjab, వాళ్ళంతా కూడా పంజాబ్ కి షిఫ్ట్ చేయబడ్డారంట ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ ఆర్డర్. ఓ పక్క కోర్టు ఆర్డర్ ఉంది, ఎలాంటి షిఫ్టింగ్ ఉండద్దని, కానీ వీళ్ళు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పోలీస్ మెన్ మరియు వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులను పంజాబ్ కి షిఫ్ట్ చేశారు అన్న ఒక హెడ్డింగ్ ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్, గర్ల్స్ అవుట్ పర్ఫార్మ్ బాయ్స్. అవుట్ పర్ఫార్మ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? డిఫీట్స్, ఓవర్కమ్స్, వారిని ఓడించారు అన్న కాంటెక్స్ట్ లో ఈ మీనింగ్ అర్థం చేసుకుంటాం. సో రిజల్ట్స్ అవుట్ ఫర్ ICSE అండ్ ISC ఎగ్జామ్స్. Okay, and next, this word is clear. And next you can see the word we have another here, Badlapur case. What is the case here? Badlapur case. After High Court rap, chudandi, this word is very important. It's a verb, rap. Sometimes we take it as a noun and sometimes verb also. Okay na, rap ante మొత్తం చుట్టడం, ఏది RRAPPED, అందులోకి ర్యాప్ బయటికి పట్టుకురండి అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఏంది? ఒక రకమైన స్కోల్డింగ్, క్రిటిసైజింగ్, బ్లేమింగ్, డిఫేమింగ్. సో వీ కాల్ ద వర్డ్ ర్యాప్. ఆఫ్టర్ ద హైకోర్ట్ ర్యాప్ అంటే హైకోర్టు తిట్టిన తర్వాత స్కోల్డింగ్, చైడింగ్, అప్బ్రైడింగ్, విలిఫైయింగ్, క్రిటిసైజింగ్, ఆల్ దీస్ వర్డ్స్ కమ్. సో పోలీస్, వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? పోలీస్. అండ్ ద వర్బ్ చూడండి, వావ్, VOW. వో మీన్స్ లైక్ ప్రామిస్, వోవుడ్, గోయింగ్, వోస్. ఓకే, అంటే మీనింగ్ ఏంది? ప్రామిస్ చేయడం అన్నాడు. VOW, వో అంటే ప్రామిస్. ఇక్కడ 2-3 పదాలు ఉంటాయి, ఒకసారి చూడండి. జనరల్ గా
we have the word, suppose if the word is here OWE, చూడండి OWE, అదేవిధంగా VOW, ఇంతకుముందు చెప్పాం wo means to promise. And what about woes? Means some sort of issues, difficulties, కష్టాలు అని చెప్పడాన్ని OWOs అంటాం. VOWS means to promise. Got the clarity? So this is the way we need to understand here. High Court rap, that means High Court scolded. Police promised to file FIR by May 3rd. May 3rd లోపు మేము FIR ఫైల్ చేస్తామని పోలీసులు ప్రామిస్ చేశారు. That's what the word we need to understand here. Two words are here. One is rap. Rap means scolding. Another one is vow. Vow means promise, swear. Okay. And next, DGMOs hold talks on ceasefire violations. What is the meaning of ceasefire? Ceasefire is nothing but called truce. Ceasefire is nothing but called truce. Ante stopping the war. But they are violating that truce. They are violating that ceasefire rules and regulations. So that's what the writer's intention. Ceasefire ante yuddhanni aapeyadam. Cease ante close. Fire ante manta. Is nothing but war, yuddham. Okay, violations ante breaking, breaching. And next, Trishur Puram festivities kicks off. Kicks off means starts. Modulu petadam. Begin. Kicks off. Modulu petadam. Prarambhavadam. Begin. Starts. And next, center's sudden move reeks of political expediency. Chudandi, what is subject right now? Center's sudden move. కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క వెంటనే వచ్చినటువంటి ఈ నిర్ణయం, అకస్మాత్తుగా వచ్చినటువంటి ఈ నిర్ణయం. ఏ నిర్ణయము? కాస్ట్ సెన్సస్ ఇన్ ద జనరల్ సెన్సస్. కులగణన చేపడతాము ఈ జనాభా లెక్కలో అని చెప్పారు కదా, అది సెంటర్ సడన్ మూవ్. ఆ వర్బ్ చూడండి, రీక్స్. ఇక చూడండి, రీక్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే జనరల్గా స్మెల్లింగ్ సంథింగ్ ఫౌల్. కొంచెం ఏదో మనం అంటాం కదా, ఏదైనా కొంచెం విచ్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ ద రైట్ వే, ఏదో నాకు ఏదో వాసన కొడుతుంది ఏంది అంటాం కదా, సంథింగ్ ఈస్ నాట్ గుడ్ సెన్స్. అలాంటి పదాన్ని ఇక్కడ వాడతాం. రీక్స్ అంటే స్మెల్స్, ఫౌల్ స్మెల్. ఎస్పెషల్లీ స్మెల్లింగ్ ఫౌల్, కొంచెం ఏదో తేడా కొడుతుంది అంటాం కదా, దట్స్ వాట్. సో మూవ్ రీక్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎక్స్పెడియన్సీ, రాజకీయ స్వప్రయోజనము. ఎక్స్పెడియన్సీ మీన్స్ సెల్ఫ్ బెనిఫిట్, అయినా సెల్ఫ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్, ఒక రకమైనటువంటి అష్యూరెన్స్, తనకు తానే లాభం చేకూర్చుకునే విధంగా చేసేటువంటి ప్రక్రియని ఏమంటామంటే ఎక్స్పెడియన్సీ, సెల్ఫ్ ఎక్స్పెడియన్సీ. ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది? పొలిటికల్ ఎక్స్పెడియన్సీ, రాజకీయం అనేటువంటి స్వలాభం కనబడుతుందే నాకేదో అని స్టాలిన్ అంటున్నాడు, ముఖ్యమంత్రి. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్, సో యుఎస్ ఆర్జెస్ ఇండియా. వీళ్ళు ఎప్పుడు ఇండియానే అడుగుతూ ఉంటారు, మనకు కూడా తెలిసిందే. ఇవాళ ప్రపంచమంతా కూడా ఇండియా మీదే వేలెత్తి చూపిస్తుంది. అటాక్ చేసింది వాళ్ళు. యుఎస్ ఆర్జెస్ మీన్స్ రిక్వెస్ట్. భారతదేశాన్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అమెరికా వాళ్ళు. ఏమని? అండ్ పాకిస్తాన్, అఫ్ కోర్స్ పాకిస్తాన్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. మరి ఫస్ట్ పాకిస్తాన్ పెట్టచ్చు కదా, పెట్టరు. టు డీఎస్కలేట్ టెన్షన్స్, అంటే ఇక్కడ వార్ టెన్షన్స్ ఆర్ గోయింగ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. నో, సో ప్లీజ్ డీఎస్కలేట్ యువర్ సెల్ఫ్. Whatever the tensions are there, don't increase the escalations. Please decrease the escalations. Calm down, cool, pacify, appease, slow down, don't escalate. Please calm down, slow down, pacify them. Okay na? So like that the writer wants to discuss. De-escalate ante to reduce them. No, escalate ante increase. De-escalate ante decrease the tensions between the border, between India and Pakistan. That's what the writer wants to discuss. Evarannari maata ante Marco Rubio talks to Sharif annadu. Of course ikkada Sharif ani ichchadu, పొరపాటు ఇచ్చి ఉంటాడు, బట్ ఇండియా అని పెట్టాల్సింది అక్కడ. ఇది. So this is what we have read today's editorial based questions we have read, and now we are going to see that today's important editorial based on Pegasus spyware. The discussion is on that. Now the writer wants to draw the two lines. One is about the democratic sanctity. ఈ ప్రజాస్వామ్యం యొక్క నీతి ఎంత ఉంది, దాన్ని ఏ విధంగా వాడుతున్నారు. Then what are the impacts that are impacting the democratic values that we have in India? That the one the writer wants to discuss. Is there actually a democratic value? And there is a word called national security. జాతి భద్రత అనే ముసుగులో
ఎన్నో తప్పిదాలు చేస్తున్నారు. అలా జరగకూడదు. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. సో నౌ సీక్రెట్ థ్రెట్స్. Now some politicians, some famous people in India, they are getting some threats from the spyware, especially that is used by the state, that is used by the country, the respected country, whatever is that in India or any other countries. So secret threats, secret ante meaning emostadi rahasyamayinatuvanti threats, threats ante meaning indi some sort of harmful intentions, ప్రమాదాలు వస్తున్నాయి వాళ్ళందరికీ. ఎవరికి ఏంది అనేది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. So the state means the country, ఈ దేశం. Verb ఏంటి? Must not stifle. చూడండి, stifle means what? Suppress and remove, eliminate. అంటే అనగదొక్కడాన్ని మీనింగ్ ఏమంటారు? స్టైఫుల్. స్మాదర్ అంటే ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేయడాన్ని ఏమంటారు? స్టైఫ్లింగ్ సమ్వన్, స్మాదరింగ్ సమ్వన్, సప్రెసింగ్ సమ్వన్, రిప్రెసింగ్ సమ్వన్, అణిచివేయడం. All these words we take అంటే నెగటివ్ కాంటెక్స్ట్ word అది, not the positive, negative context. So writer wants to discuss the state must not stifle. ఈ కంట్రీ, ఈ దేశం ఈ విధంగా అణిచివేయకూడదు. ఎవరిని? డెమోక్రటిక్ డిసెంట్, ప్రజాస్వామ్యయుతమైనటువంటి అనిశ్చితి, అసమ్మతి ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని మీరు అణిచివేయకూడదు. ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా అసమ్మతి అనేది ఉంటుంది, డెమోక్రటిక్ డిసెంట్ ఉంటుంది. బట్ యూ షుడ్ నాట్ స్టైఫిల్ దాట్, యూ షుడ్ నాట్ స్మాదర్ దాట్, యూ షుడ్ నాట్ సప్రెస్ దాట్, యూ షుడ్ నాట్ డిప్రెస్ దాట్, యూ షుడ్ యాక్ట్ ఆన్ దాట్ ఇన్స్టెడ్. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. సో దట్స్ వై ద స్టేట్ మస్ట్ నాట్ స్టైఫిల్ డెమోక్రటిక్ డిసెంట్, ప్రజాస్వామ్య అసమ్మతిని అణిచివేయకూడదు. ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ. మేము జాతి భద్రత కోసం ఈ పనులు చేస్తున్నామే తప్ప మాకు వేరే ఉద్దేశం లేదు అనే ఒక ముసుగులో మీరు ప్రజాస్వామ్య అసమ్మతిని అణిచివేయకూడదు. మై డియర్ స్టేట్, మై డియర్ గవర్నమెంట్, మై డియర్ కంట్రీ, డోంట్ డూ లైక్ దిస్. అండ్ రైటరు ఇండైరెక్ట్గా ఒక సలహా ఇస్తున్నాడు, ఒక సజెషన్ ఇస్తున్నాడు, ఒక అడ్వైస్ ఇస్తున్నాడు. దట్స్ వాట్. క్లియర్? Now hope you understand the clarity what the writer wants to discuss in the total entire passage. Now we go one by one. Okay. Now let's start with the first heading. We have the passage is done. Now we enter the passage. Now let's see. Hope you can see clearly. Now let's go with that one by one. What are the words we have highlighted? We show you the meanings also, the respected words. And before that we have some discussions, no? No. What is the meaning of secret? This word is very important. We have discussed already. What is the meaning of secret? Secret ante meeku telusu, something is not public, something is private. Now secret threats means some sort of private difficulties, private threats they are getting in their mobile phones. So this word is very important. We call generally, this is covert operation we call. There is a covert operation is going between India and Pakistan. There is a covert operation is going in the country regarding the terrorist. అంటే ఒక రహస్యమైనటువంటి ఒక సీక్రెట్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అని చెప్పడాన్ని ఏమంటారు? కోవర్ట్ ఆపరేషన్. మరి దీనికి అపోజిట్ ఏంటి సార్ అంటే ఓవర్ట్, OVERT. ఓవర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే వెరీ ఓపెన్, వెరీ పబ్లిక్, నాట్ ద సంథింగ్ ఇస్ హిడెన్ ఆర్ ప్రైవేట్. ఓవర్ట్, పబ్లిక్. మరి కోవర్ట్ అంటే సీక్రెట్. జస్ట్ రిమెంబర్ లైక్ దట్. And this word is important. Stealthily antam, stealthily done, stealthy adjective. If you take the adverb stealthily anna kuda something is manam antanga stealing the objects. I think you heard of the word steal, right? STEAL. Steal ante dongatanam cheyadam. Steal, stole, stolen, stealing, steals. Verb, idi verb. And what about stealthy? Adjective. Stealthily adverb. ఐ థింక్ స్టెల్త్ అని ఒక పదం కూడా ఉంది కదా. స్టెల్త్ అన్నా కూడా దొంగలాగా అపహరించుకుని పోవడం అన్నట్టు, ఒక్కసారిగా టుక్ సంథింగ్ ఇన్ ఏ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్. వి కాల్ దట్ వర్డ్ స్టెల్త్. ఐ థింక్ యూ హర్డ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ స్టెల్త్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్. రీసెంట్లీ ఐ థింక్ యుఎస్, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ సీన్ దట్ యుఎస్ అటాక్డ్ ద హుతీస్ ఇన్ ఇరాన్. దే యూజ్ ద స్టెల్త్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్. అంటే ఒక్కసారిగా మన కళ్ళ ముందు మాయమైపోతూ ఉంటాయి అన్నట్టు, అంత ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. సో వీ కాల్ దెమ్ స్టెల్త్. ఇక్కడ స్టిల్ది అన్నాడు అంటే అడ్జెక్టివ్, స్టెల్త్ ఈస్ ఎ నౌన్. ఓకే.
సో దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దే హ్యావ్ క్లాండెస్టిన్ మ్యారేజ్ అంటాం. ఇది ఎట్లా వాడాలి అంటే దొంగ పెళ్లి అంటారు కదా. దిస్ వర్డ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ క్లాండెస్టిన్ మ్యారేజ్. దొంగ పెళ్లి అంటే క్లోజ్డ్గా చేసుకున్నటువంటి మ్యారేజ్, నాట్ ఓపెన్, సీక్రెట్. అంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? క్లా క్లా క్లా. దిస్ వర్డ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు క్లోజ్. క్లోజ్ ఇగో ఇలా మీరు తీసుకోవచ్చు. క్లాండెస్టిన్ మ్యారేజ్ అంటే క్లోజ్ మ్యారేజ్, సీక్రెట్ మ్యారేజ్, దొంగ పెళ్లి. అండ్ నెక్స్ట్ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే మీకు తెలుసు, సంథింగ్ ఈజ్ హిడెన్ అండర్ ద గ్రౌండ్, వి కాల్ అండర్ గ్రౌండ్. అండ్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సర్రెప్టీషియస్. సర్రెప్టీషియస్ అంటే దొంగతనముగా చేయడం. ఇగో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఒక పదం చూడండి ఇక్కడ, రెప్ట్, ఆర్ఈపిటి. రెప్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది సార్? రెప్ట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, క్రాల్, CRALL. మనము రెప్టైల్స్ అంటాం. బట్ ఎందుకు రెప్టైల్స్ అంటామంటే అవి పాకుతాయి కాబట్టి, మెల్లిమెల్లిగా పాక్కుంటూ పోతాయి. సో వి కాల్ దెమ్ రెప్టైల్స్. లిజర్డ్, స్నేక్, small insects, we call them reptiles. Why we call them reptiles? Because they go very slowly. Yeah. సో ఈ దొంగ కూడా ఎలా వస్తాడు? అంతే నెమ్మదిగా వచ్చి తనకు కావాల్సినవి తీసుకొని పోతాడు. సో వీ కాల్ దట్ గాయ్, దట్ యాక్టివిటీ ఈస్ కాల్డ్ సర్రెప్టీషియస్లీ డన్. దొంగతనముగా చేయబడ్డది. థెఫ్టింగ్ వెరీ సీక్రెట్లీ, వీ కాల్ దట్ ఈస్ సర్రెప్టీషియస్ యాక్ట్. ఇక్కడ మీరు చూడండి, సర్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది? ఈ పదం చాలా చోట్ల వాడతాం మనం. సర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మోర్ దెన్. సర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? మోర్ దెన్. అంటే కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ సీక్రెట్గా చేయబడితే దాన్ని ఏమనాలి? సర్రెప్టీషియస్. రిమెంబర్, రెప్ట్ అంటే ఏంటి? క్రాల్. అలా పాములాగా వచ్చి దొంగతనం చేసుకొని పోవడాన్ని ఏమంటాం? సర్రెప్టీషియస్లీ యాక్ట్, సర్రెప్టీషియస్ యాక్ట్, సర్రెప్టీషియస్లీ డన్. క్లోజ్. అండ్ బిహైండ్ ద సీన్స్ అంటే మనకు మన వెనకాల జరిగేటువంటి కథలని మనం బిహైండ్ ద సీన్స్ అంటాం, అంటే సీక్రెట్ యాక్టివిటీస్. ఇగో సటిల్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పాం మనం. ఇగో చూడండి, దీనికి అపోజిట్ ఏంటి అంటే టైటిల్. అపోజిట్ ఏమొస్తుంది సార్ అంటే టైటిల్. టైటిల్ అంటే సంథింగ్ ఈజ్ గ్రేట్, అయినా మరి ఇప్పుడు చూడండి, టైటిల్ కి సబ్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? సబ్ టైటిల్ కలపండి, ఏమొచ్చింది? సటిల్. ఇన్ సమ్ కాంటెక్స్ట్ అంటే కొంచెం సీక్రెట్ గా చేయబడింది. నాట్ టైటిల్ ఎంటైటిల్డ్ మ్యాటర్, settled matter, secret matter, like that. So hope you understand these words related to secret. And next, ఇంతకుముందు మనం చెప్పాం, స్టైఫిల్ అంటే అణిచివేయడం, స్మాదర్ అంటే ఇలా ఊపిరాడకుండా చేసి చంపేయడం అన్నట్టు, స్మాదరింగ్ సమ్వన్. ఇక ఆ పదం ఇక్కడ ఇచ్చాడా? ఇక్కడ ఇచ్చాడు. హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ వర్డ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. స్మాదరింగ్ అంటే ఊపిరాడకుండా ఈ పిల్లో పెట్టి చంపేస్తారు కదా, జస్ట్ లైక్ దట్. స్మాదరింగ్ సమ్వన్ అంటే సప్రెస్ అని, నొక్కి పట్టి చంపేయడం. హోల్డ్ బ్యాక్ అంటే తెలుసు కదా, గట్టిగా వెనక్కి పట్టుకోవడం, హోల్డింగ్ బ్యాక్. క్వాష్ అంటే క్యాన్సలింగ్ సంథింగ్. సుప్రీం కోర్ట్ క్వాష్డ్ ద యాక్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ క్వాష్డ్ దిస్ పర్టికులర్ నెఫారియస్ యాక్ట్. క్వాష్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? క్యాన్సల్, అబ్రోగేట్, అయినా నల్లిఫై. లైక్ దిస్ వి టేక్ మెనీ వర్డ్స్. క్యాన్సల్, అబ్రోగేట్, నల్లిఫై, డెసిమేట్, క్వాష్, క్యాన్సల్, all these words we take. And the next point, muzzle is the new word. I don't know this word. Next, clamp down. This word is important. Clamp down అంటే మరి మొత్తంగా కాళ్ళ కింద వేసి తొక్కడం, అణిచివేయడం. It's called clamping down on someone. And next, choke off. This word is important. మనం నిన్న మాట్లాడుకున్నాం. choke అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కంప్లీట్ గా బ్లాక్, అయినా కంప్లీట్లీ హిండర్, స్టాప్, అబ్స్ట్రాక్ట్, ప్రివెంట్. choking అంటే అడ్డుకోవడం. The intense pressure caused the windpipe choking. చోకింగ్ అంటే మొత్తం బ్లాక్ అయిపోవడం, ఎటు ఊపిరాడకుండా ఆగిపోవడం ఏమంటే చోకింగ్ అంటాం. చోకుడు, చోకింగ్, చోక్స్. అంతేందుకు మనం బైక్లో చౌకు పట్టుకోమంటాం చూసారా, అక్కడ కూడా CHOKE అని ఉంటుంది. అంటే ఆ ఇంజన్లో కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ రావట్లేదు, మీరు దీన్ని స్పెషల్ లీవర్ లాగితే ఆక్సిజన్ వస్తుంది, అప్పుడు ఆ ఇంజన్ బర్న్ అవుతుంది. ఆ ఫ్యూయల్ ద్వారా ఆ ఇగ్నైట్ అయిపోయి మండుతుంది కదా, అలా క్లియర్గా మండించడాన్ని ఏమంటాం? చోక్ అంటాం. చోక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బ్లాక్. చౌక్ పట్టుకోవడం అంటే బ్లాక్ అయిందని క్లియర్ చెయ్యు అందని యొక్క మీనింగ్. ఇంజన్ అడుగుతుంది మనల్ని అట్లా. సో మ్యూట్ అంటే తెలుసు, రిప్రెస్, సప్రెస్, డిప్రెస్, ఇవన్నీ ఒకటేనమ్మా. ప్రెస్ అంటే తెలుసు కదా, ఇలా ఒత్తడం, దట్స్ కాల్డ్ ప్రెస్సింగ్ అంటాం. ఓకేనా? రిస్ట్రెయిన్ అంటే ఏంది? అడ్డంకి, రెస్ట్రిక్షన్, శాంక్షన్, ఇంపాడిమెంట్, ఇట్లా. ఇక సప్రెస్, రిప్రెస్ రెండు ఒకటే, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సప్రెస్ అంటే కొంచెం అణిచివేయడం, రిప్రెషన్ అంటే అణిచివేయడం, రెండు ఒకటే, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. సో ఇవన్నీ కూడా మనం స్టైఫిల్కి సిరోనిమ్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్, డిసెంట్. దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద అపోజిట్ ఆఫ్ డిసెంట్ అంటే అసెంట్.
ASSENT. అసెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సమ్మతి అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. సమ్మతి తెలియజేయడాన్ని ఏమంటారు? అసెంట్. మరి డిసెంట్ అంటే అసమ్మతి. అగ్రిమెంటు, డిసగ్రిమెంటు, కాంకార్డ్, డిస్కార్డ్. క్లియర్? ఇవన్నీ ఒకటే జాతి పదాలు. సో డిసెంట్ అంటే డిసగ్రిమెంట్, యు నో దిస్. కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఇష్యూ. ఆబ్జెక్షన్ అంటే అడ్డుకోవడం. చూడండి, నాన్ కన్ఫార్మిటీ, దట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ అగ్రీయింగ్ ఆన్ ద మ్యాటర్. కన్ఫార్మిటీ which is something suitable. Conformed, which is made rightly, is called conformed. Non-conformity, disagreement. Igo చూడండి, dissent. What do we call dissent? Political dissent. Igo షన్ అన్నాడు కదా, నౌన్ అండి, అర్థం ఒకటే. What is the difference? ఇది నౌను, అది what do we call dissent, dissented, dissenting, dissents. You may take it as verb. Yeah. నెక్స్ట్ opposition అంటే తిప్పికొట్టడం, యు నో దిస్ వర్డ్. డిసప్రూవల్, ప్రొటెస్ట్. ఇగో దిస్ వర్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రొటెస్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎజిటేట్, షోయింగ్ ద కన్సర్న్. ఆందోళన తెలపడాన్ని ఏమంటారు? ప్రొటెస్ట్. షోయింగ్ యువర్ కన్సర్న్, షోయింగ్ యువర్ డిసగ్రిమెంట్, షోయింగ్ యువర్ డిస్కార్డెన్స్, యు నో, షోయింగ్ యువర్ డిసెన్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రొటెస్టింగ్ against something. Agitating, showing the concern. ఆందోళన తెలియజేయడాన్ని ఏమంటారు? ప్రొటెస్ట్. నిరసన తెలపడం. ఇగో డిస్కార్డ్ వచ్చింది, చూసారా? ఇంపార్టెంట్. డిస్కార్డ్ కి అపోజిట్ ఏంటి? కాంకార్డ్. CONCORD. కాంకార్డ్ వి కాల్. చూసారా? ఇక్కడ కార్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? హర్ట్, హృదయము. అంటే హృదయపూర్వకంగా ఒప్పుకోవడాన్ని ఏమంటారు? కాంకార్డ్. అందరి హృదయాలు ఒక దాని మీద లగ్నం చేయడాన్ని ఏమంటారు? కాంకార్డెన్స్. మరి డిస్కార్డ్ అంటే డిసగ్రిమెంట్. సీ ద డిఫరెన్స్. మనం పీస్ అకార్డ్ అంటాం, అది కూడా హృదయపూర్వకంగా ఒప్పుకోవడం. ఓకే. నెక్స్ట్ డెఫియన్స్ అంటే తెలుసు కదా, ఇది నౌన్ గా రాశాడు. మనం డెఫీ అంటాం కదా, అదేనండి పదం, అర్థం ఒకటే. డెఫీ అంటే వర్బ్, డెఫియన్స్ అంటే నౌను. దట్స్ డిఫరెన్స్. రిజెక్టింగ్, రిఫ్యూజింగ్, లైక్ దట్. రిఫ్యూటింగ్, లైక్ దట్. సో ఇంకా పదాలు ఉన్నాయి. వి గో టు ద ప్యాసేజ్. నెఫారియస్ అంటే క్రిమినల్ అని చెప్పాము. ఇలా many words we have right now. We are going to discuss all these words in a few minutes. We are going to discuss. Okay, now go to the passage. Now we are going to the passage with all the clarity. State surveillance అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి నిఘా వ్యవస్థ. Surveillance means inspection, observation. A close vigilance is called surveillance. Now you see that state surveillance. What is subject right now? State surveillance. This is subject. And the verb you can see must be. Ego. That's it. Be means undali. Must be. Ila undali. Ela undali. Must be subject to. Subject to ante దీనికి according to. అయినా subject to. దీనికి చెంది ఉండాలి. దేనికి చెంది ఉండాలి? State surveillance. Subject to systemic checks. Systemic checks and supervision. And systemic checks according to the system, not randomly or arbitrarily or casually. A proper systemic checks are required and supervision is also required. What is that? State surveillance. ఇది దీనికి సంబంధించి in related to state surveillance must be related to systemic checks and supervision. Okay, and supervision and not. Now the writer wants to discuss and not mirror. Igo chudandi. Not mirror. Mirror means reflect. దీన్ని ప్రతిబింబించకూడదు. Not mirror. Not reflect. What? The nefarious activities. Not reflect the criminal activities. Not reflect the bad activities. Nefarious means something like cruel, very bad, very illegal, illegitimate, unlawful. All these words we take. Papist, don't look at that face. It is a nefarious papist mokopodu antam kada. So we call that word in English nefarious face we use. That generally the base word is this. Nefarious means a sinner, a sinful face. We use the word, but generally this word is used with respect to law, illegal, illegitimate, unlawful, illicit. All these words we take.
సో నాట్ టు మిర్రర్ ద నెఫారియస్ యాక్టివిటీస్, పాప పనులు చేయడానికి కాదు ఈ యొక్క సర్వేలెన్స్ ఉన్నది. అది ఎందుకు ఉండాలి అంటే చెక్స్ అండ్ సర్వీస్ సూపర్విజన్లో ఉండాలి ఆల్ ద టైమ్. అంతేగాని నాట్ టు మిర్రర్ ద నెఫారియస్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద డార్క్ అండర్ వరల్డ్ అయినా, ఆఫ్ ద డార్క్ అండర్ వరల్డ్. అండర్ వరల్డ్ ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడు కూడా డార్క్గా ఉంటుంది. అండర్ వరల్డ్ అంటే విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ వ్యూ పాయింట్, సంథింగ్ ఈస్ ప్రైవేట్ పాయింట్, అంటే హెల్పింగ్ సమ్వన్, అండర్ వరల్డ్ పీపుల్, నాట్ ద పబ్లిక్ పీపుల్. So don't do like that activities writer wants to discuss. Don't do the nefarious activities. Please, your surveillance must be a systemic checks and supervision lo undali. It's not the reflection to help, or it's not the reflection to help the nefarious activities that generally to the underworld activities. Don't do like that. That's what the writer wants to discuss. And next, as a Supreme Court of India bench pointed out, as and a conjunction. Now the subject wants to discuss here a Supreme Court of India bench. A Supreme Court of India bench. This is subject. And bench and endi dharmasanam. Bench and కూర్చున్నటువంటి ఆసనం, where the judges are sitting. We call that is, because judges are righteous people, ధర్మమైనటువంటి వాళ్ళు. సో దాని మీద కూర్చుంటున్నా కూడా ధర్మాసనం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్. That's what the internal meaning. So a Supreme Court of India bench, indirect ga Supreme Court anattu. Verb enti pointed out. Pointed out means indicated this matter. Ee vishayanni baita pettindi. Ye vishayamu? Now the writer wants to discuss. The question is, now the subject is the question. Ikkada vastunnatuvanti prashna. Verb enti is, not kalpi cheppali. The question is not whether the state can use spyware. Ippudu whether anedi conjunction ikkada. Whether the state and this country, one who is ruling the country, the state can use. The question is, can use the spyware? Asalu spyware nu upayoginchacha? This one pointed out by the Supreme Court bench. ఆ ధర్మాసనం ఈ విషయాన్ని గుర్తించింది. అసలు దేశం అనేది ఒక రకమైన స్పైవేర్ ను ఉపయోగించచ్చా ఆ రాష్ట్ర ప్రజల మీద? Is it right? Is it the right way? That's what the writer wants to discuss. So that's why whether the state can use spyware, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఆర్ రావచ్చు. సమ్ టైమ్స్ writer wants to give but also, no problem, both are accepted, okay. But who could be its legitimate targets? Okay, you can use the spyware, no problem, but who could be? Now who is the subject? Verb is could be. Who could be its legitimate టార్గెట్స్? మరి ఎవరు ఆ స్పైవేర్ ఉపయోగించినప్పుడు దాని యొక్క నిజాయితీబద్ధమైనటువంటి టార్గెట్లు ఎవరు? ప్రజల, పొలిటీషియన్సా, ఆల్ రైట్, గవర్నమెంట్ అఫీషియల్సా? హూ ఆర్ దోస్? ఆర్ క్రిమినల్సా, టెర్రరిస్టా, మిలిటెంట్సా, యాంటై నేషనలిస్టా? ఎవరిపైన ఉపయోగించాలి? హూ ఆర్ ద లెజిటిమేట్ టార్గెట్స్? ఆబ్వియస్లీ నాట్ ద పీపుల్, obviously not the MLA or MPs or bureaucrats. Now who are those who are anti-nationalists? You can use against them, but not on the people. That's what the writer wants to discuss. So ఈ ప్రశ్నని సుప్రీం కోర్టు యొక్క బెంచ్ లేవనెత్తింది. పిల్లోడు అడిగినప్పుడు చెప్తాడు, దేశానికి ఎవరైతే విరుద్ధంగా ఉంటారో వారి మీద ఉపయోగిస్తారు. వాడు ముఖ్యమంత్రి అయితే ఏంది, చీఫ్ మినిస్టర్ అయితే ఏంది, ఎంపీ అయితే ఏంది, ఎవరైతే ఏంది, దేశానికి ఎగెనిస్ట్గా ఎవరైతే ఉంటారో వారి మీద ఉపయోగిస్తాం స్పైవేర్. Because militants are using, terrorists are using, they are entering the country, nobody is stopping them. Because within the country, many people are, many are helping them, the terrorists. Then why the government should not use? Definitely the government use spyware. That's what the writer wants to discuss. So the next point, the bench అంటే ఈ ధర్మాసనం, సుప్రీం కోర్టు యొక్క ధర్మాసనం, గ్రూప్ ఆఫ్ జడ్జెస్. the bench, చూడండి వర్బ్ ఏంటి ఇక్కడ? the bench during a hearing on the alleged surveillance of politician, judges, journalists by some, ఇక చూడండి ఇది verb. The bench was, ఇక చూడండి, the bench was evidently seeking. Evidently means very clearly, with all clarity. The bench was evidently, the bench was clearly seeking. Seeking అంటే requiring, కోరుకుంటుంది.
ఏం కోరుకుంటుంది బెంచ్ ఆ ధర్మాసనం? టు కట్టెయిల్. కట్టెయిల్ మీన్స్ టు స్టాప్, టు బ్యాన్ ఆర్బిట్రరీ యూస్. వాట్ ఈస్ ఆర్బిట్రరీ? ఆర్బిట్రరీ మీన్స్ whimsical. Arbitrary means unstable. Arbitrary means which is not the stable moment. Whimsical, capricious. These all the words you may take. So now I want to discuss, the bench was clearly seeking to curtail arbitrary use of the powers. Arbitrary use, you can see that arbitrary use of the powers and tools of surveillance. Idi clarity. So now whatever the Supreme Court bench told, what it wants to now clear. So the bench was evidently seeking to curtail arbitrary use of the powers and tools of surveillance. And ఈ నిఘా వ్యవస్థ కింద ఏవైతే పవర్స్ అండ్ టూల్స్ ఉపయోగించబడుతున్నాయో ఆ టూల్స్ ఎవరి ద్వారా ఉపయోగించబడుతున్నాయి? ఆర్బిట్రరీ యూస్ అంటే whimsical usage, నాట్ ఆన్ ద స్టేబుల్ గ్రౌండ్స్. సంథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద అన్స్టేబుల్ గ్రౌండ్, సంథింగ్ ఈజ్ ఆన్ ద whimsical, something is on the one person's whimsical nature, not with the standard or base nature. Now that is used as of now, so don't use like that. The Supreme Court wants to tell. Now clear was now the bench, after the bench what has been given, you can see during a hearing. Hearing means trial, వాదోపవాదాల మధ్యలో. During a hearing, ఎప్పుడు? On the alleged surveillance. Alleged means blamed, ఆరోపణ పూర్వకంగా వచ్చిన alleged surveillance of ఎవరి మీద సర్వేలెన్స్ నిఘా వేస్తున్నారు వాళ్ళంతా? yes, of politicians, judges, religious leaders, civil servants and journalists. సో వీరిపైన ఒక అలీజ్డ్ సర్వేలెన్స్ జరుగుతుంది బై సమ్ స్టేట్ ఎంటిటీ. స్టేట్ ఎంటిటీ అంటే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ సంస్థల ద్వారా అలాంటి ఒక సర్వేలెన్స్ జరుగుతుంది అని ఒక ఆరోపణ రావడం జరిగింది. ఈ విషయంలో ద బెంచ్ వాస్ క్లియర్లీ సీకింగ్ టు కట్టెల్, మీన్స్ టు స్టాప్ ఆర్బిట్రరీ యూజ్ ఆఫ్ ద పవర్స్ అండ్ టూల్స్ ఆఫ్ ద సర్వేలెన్స్. అయినా ఆ సర్వేలెన్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అయ్యేటువంటి ఆ వివిధ శక్తులు కావచ్చు, అంటే గవర్నమెంట్ హోల్డింగ్ ఆఫీస్ మెంబర్స్ కావచ్చు, వేరే రకాల టూల్స్, వివిధ రకాల టూల్స్, లైక్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్పైవేర్ కావచ్చు. సో వీటిని ఆపడంలో ఈ ప్రభుత్వము, అంటే ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు కోరుకుంటుంది క్లియర్గా, వాజ్ ఎవిడెంట్లీ సీకింగ్ టు కట్టెయిల్, స్టాప్ చేసే విధంగా, దాన్ని బ్యాన్ చేసే విధంగా కోరుకుంటుంది అని దాని యొక్క మీనింగ్. క్లియర్. నెక్స్ట్, ద గవర్నమెంట్, ఈ ప్రభుత్వం. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద గవర్నమెంట్. Now you can see the verb is has neither confirmed nor denied. మరి ఈ విషయంలో గవర్నమెంట్ ఈ విషయాన్ని ఎస్ మేము యూజ్ చేస్తున్నామని చెప్పలేదు, అట్లానే యూజ్ చేయట్లేదు అని కూడా చెప్పలేదు. నైదర్ కన్ఫర్మ్డ్ నార్ డెనీడ్, నైదర్ యాక్సెప్టెడ్ నాట్ రిజెక్టెడ్. వాట్ దట్, ఇప్పుడు నౌ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? కంజంక్షన్. నౌ యూ సీ దట్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నైదర్ కన్ఫర్మ్డ్ నార్ డెనీడ్ దట్. That is the conjunction. Now the subject is called it and the verb is here uses. It uses Pegasus. Pegasus మరి నువ్వు యూజ్ చేస్తున్నావా లేదు అనే విషయాన్ని అడిగినప్పుడు ప్రభుత్వము నైదర్ కన్ఫర్మ్డ్ yes I am using the Pegasus nor denied no I am not using the Pegasus. It has neither responded nor denied. That's what the court told here. So what is this Pegasus? After the word you can see the word Pegasus, you have given the word comma. Now writer wants to tell what is this Pegasus. Yeah, now you see that. What is this? Now let's check. An Israel made military grade spyware. Acha, military grade spyware అంటే మిలిటరీలో వివిధ రకాలుగా స్పైవేర్ ను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు కదా. సో అలాంటి మిలిటరీ గ్రేడ్ స్పైవేర్, ఇట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ స్పైవేర్. అండ్ దట్ ఈస్ సోల్డ్. నౌ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ స్పైవేర్. దట్ ఈస్ సోల్డ్, ఇది అమ్మబడుతుంది ఓన్లీ టు స్టేట్ ఏజెన్సీస్. అయినా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైతే గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్ ఉంటాయో వారికి మాత్రమే దాన్ని సేల్ చేస్తారంట ఈ యొక్క స్పైవేర్ని. నాట్ ఫర్ ద ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్, ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఎంటిటీస్ దే వాంట్ టు సెల్ ఇట్. సో ఏజెన్సీస్. అండ్ నెక్స్ట్ రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ అబౌట్ పెగాసస్.
which was used to target ఎవరిని టార్గెట్ పెట్టుకుంటారంట ఓ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ పీపుల్, జనరల్ గా వివిధ రకాల ప్రజల మీద ఉపయోగిస్తారంట. దట్ మే బి దోస్ లైక్ మిలిటెంట్స్, టెర్రరిస్ట్, యాంటీ నేషనల్స్, యాక్చువల్ వీళ్ళపైన ఉపయోగించాలి అండ్ రైటర్ ఇండైరెక్ట్లీ టెల్లింగ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ we have another passage. Now look at here. Now let's go with. So the matter reached the court. Now this matter reached the court. Actually, Pegasus is used on which type of people? Journalists, lawyers, religious leaders, like legislators, every paina upayoginchali. This matter went to the court. Now the subject is the matter. The matter means that is discussion. Pegasus is used on which people? The matter, and the verb you can see that reached. This is the verb. The matter reached the court. The court means Supreme Court. Eppudu mari Supreme Court ki ellindi matter ante after is called a conjunction. After is called a conjunction. After global revelations. See, what is the meaning of revelations? Global revelations. Revelation means announcements. Everybody is speaking about that. We call that word in English revelations. Global revelations. Global revelations about what? About existence and the use of this tool. About existence and the use of this tool. And spyware nu upayogisturana pracharam pedda ettuna perigindi prapanchavyaptanga. Now this matter went to the Supreme Court in India especially. So global revelations, remember, speak the spelling, R-E-V-E. Revelations means announcements. The revelations of the book surprised everybody. And danlo unnatuvanti matter telisina tarvata andaru surprise ayyaru ani cheppadaniki kuda revelations. So the global revelations about the existence and the use of this tool, and it pointed, and is called a conjunction. Maybe reader wants to discuss another sentence here. Okay, let's go. Now, it is called again a subject. It appointed. It appointed a technical committee. Now, it in the sense Supreme Court. A technical committee. Appointed a technical committee. Whose investigation. Now, again, whose is called a conjunction we take. Now, the subject is called whose investigation. A technical team yoka investigation. Whose investigation was constrained. Chudandi, constrained means very limited approach, very limited opportunity they have received. Constrained means stopped, prevented indirectly, stopped, prevented, obstructed, hindered, impeded, అడ్డుకోబడింది, ఆగిపోయింది అందని ఒక మీనింగ్. వాటర్డ్ డౌన్, నిర్వీర్యం అయిపోయింది అందని ఒక మీనింగ్. Whose investigation was constrained by a lack of cooperation. By lack of cooperation. ఎవరు కూడా కోఆపరేషన్ చేయలేదంట. ఈ కోఆపరేషన్ ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ అలీజ్డ్ టార్గెట్స్ అండ్ ద గవర్నమెంట్. ఏనా? సరే, ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు వివిధ రకాల రెవల్యూషన్స్ వచ్చాయో ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్పైవేర్ ఉపయోగించబడుతుంది, మా ఫోన్లలో కూడా మెసేజ్లు వస్తున్నాయి అని ఏదైతే ఒక అలీజ్డ్ అలిగేషన్స్ వచ్చినాయో వారిని కూడా అడిగారు. Alleged targets అంటే one who received that messages, one who received that threats. వారిని వెళ్ళి అడిగారు. ఇటు గవర్నమెంట్ అడిగినా కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎక్కడ కూడా కోఆపరేషన్ దొరకలేదు. దానివల్ల ఆ టెక్నికల్ టీమ్ ఏదైతే కన్స్టిట్యూట్ చేశారో, ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలు పెట్టారో, దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాస్ కన్స్ట్రైన్డ్, దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వాస్ ప్రివెంటెడ్, స్టాప్డ్, రెస్ట్రిక్టెడ్, ఆగిపోయింది అందని యొక్క మీనింగ్. క్లియర్? సో నౌ several high profile users of the iPhone. All right, now what is subject right now? Several high profile users. ఇది high profile అంటే కొంచెం పొలిటీషియన్స్, హై లెవెల్ పొలిటీషియన్స్, CMs, MLAs, MPs. వారి యొక్క ఐఫోన్, వాళ్ళు ఏం యూజ్ చేస్తారు? జనరల్గా ఐఫోన్ యూజ్ చేస్తారంట. ఓకే, సెవరల్ హై ప్రొఫైల్ యూజర్స్ ఆఫ్ ద ఐఫోన్, ద ప్రైమరీ టార్గెట్ ఆఫ్ ద పెగాసస్. ఈ పెగాసస్ ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తుందంట? మొట్టమొదటిగా ప్రాథమికంగా అంటే ఐఫోన్ టార్గెట్ చేస్తుందంట. సో ఇది. నౌ వాట్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ టు? సెవరల్ హై ప్రొఫైల్ యూజర్స్. వర్బ్ ఏంటి? కంటిన్యూడ్, కొనసాగించారు. కంటిన్యూడ్ టు టార్గెట్, సారీ, కంటిన్యూ టు గెట్ సెక్యూరిటీ అలర్ట్స్. సారీ, ఇది మనం ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ తీసుకోవాలి. టు గెట్ సెక్యూరిటీ అలర్ట్స్
ఫ్రమ్ ద మ్యానుఫ్యాక్చర్. ఇప్పుడు ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసింది ఎవరు? యాపిల్ కంపెనీ. సో కాబట్టి యాపిల్ కంపెనీ నుంచి కూడా కంటిన్యూస్గా వారికి సెక్యూరిటీ అలర్ట్స్ వస్తున్నాయంట. మీ ఫోను ఏమైంది, దాన్ని ఏమంటారు, హ్యాక్ అయింది, మరి జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పేసి ఇలా పెద్ద ఎత్తున కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ అలర్ట్స్ వస్తున్నాయి ఫ్రమ్ ద ఐఫోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్. దట్స్ వాట్ యాపిల్. Now writer wants to discuss what several high profile users continue to get security alerts in their phones from what? From where? From the manufacturer. So that they were, ఇప్పుడు మళ్ళీ దట్ అంటే ఏంటి? కంజంక్షన్. మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దే వర్ టార్గెట్స్. దే వర్ టార్గెట్స్. వీళ్ళే టార్గెట్లు అంట. ఎవరికి టార్గెట్స్? ఆఫ్ సస్పెక్టెడ్ సర్వేలెన్స్. అనుమానపూరితమైనటువంటి నిఘా వ్యవస్థలో ఎవరిని టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు? ఇగో హై ప్రొఫైల్ యూజర్స్ అంట. యాక్చువల్లీ పెగాసస్ ఎందుకు వాడాలి? యాంటీ నేషనల్స్ కోసం వాడాలి. కానీ ఇక్కడ ఎందుకు వాడుతున్నారు? సెవరల్ హై ప్రొఫైల్ యూజర్స్ కోసము ఈ యొక్క పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్ని వాడుతున్నారు అని రెడర్ యొక్క ఉద్దేశం. సో దే వర్ టార్గెట్స్ ఆఫ్ సస్పెక్టెడ్ స్టేట్ సర్వేలెన్స్ ఈవెన్ యాజ్ ద మ్యాటర్. ఈవెన్ యాజ్ అంటే ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఈవెన్ యాజ్ అంటే ఎట్ ద సేమ్ టైం. నౌ మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద మ్యాటర్ అంటే ఈ విషయము. ద మ్యాటర్ వాజ్ వర్బ్. ద మ్యాటర్ వాజ్ బిఫోర్ ద జ్యుడిషియరీ. ఇవాళ న్యాయస్థానంలో ఉన్నటువంటి ఈ మ్యాటర్ ఇప్పుడు కోర్టులో వాదోపవాదనలు జరుగుతున్నప్పుడు కూడా వారికి ఇలాంటి థ్రెట్స్ రావడం జరుగుతుంది. వారికి ఇలాంటి ఒక వారిపైన ఈ యొక్క సర్వేలెన్స్ అనేది వారిపైన ఉపయోగిస్తున్నారంట. ఇది ఈ యొక్క స్పైవేర్ ద్వారా, పెగాసస్ స్పైవేర్ ద్వారా. సో దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. నెక్స్ట్ స్టేట్స్. నౌ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ స్టేట్స్ అంటే వివిధ దేశాలు, వివిధ గవర్నమెంట్స్. స్టేట్స్ ద వరల్డ్ ఓవర్. నౌ దిస్ వర్డ్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రా పార్ట్. ఇది కాస్త హోల్లో పెట్టుకోవాలి. ఆ వర్బ్ చూడండి. స్టేట్స్ హ్యావ్, ఇగో వర్బ్ ఇది. స్టేట్స్ హ్యావ్ యూజ్డ్. స్టేట్స్ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఎక్స్ట్రా లీగల్ మెజర్స్. Extra legal measures to snoop targets, to snoop on targets. చూడండి ఇక్కడ స్నూప్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇండైరెక్ట్ గా వారి యొక్క మనం అంటాం కదా స్నీక్ పీక్ అంటాం చూడండి, తొంగి చూడడం. అంటే టెక్నికల్లీ ఇండైరెక్ట్ టెక్నికల్గా మాట్లాడుకుంటే ఇది ఏమంటామంటే వారి యొక్క డేటాని హ్యాక్ చేయడం ఇండైరెక్ట్గా. స్నూప్ ఇన్ ద సెన్స్ టెక్నికల్గా చెప్పినటువంటి పదం టు హ్యాక్ సమ్వన్స్ ఫోన్, టు హ్యాక్ సమ్వన్స్ డేటా. So we call that snoop on targets. Snoop means to hack, remember. So now writer wants to discuss states have used extra legal measures to hack on targets, to hack the targets that tried to, ఈ targets ఏం చేస్తున్నాయి మరి అంటే చెప్తున్నాడు, that tried to firewall their, firewall అంటే to protect. We have different malware, no? We use generally in the systems. So like that, firewall their communication. You see that? Firewall their communication using rapidly evolving technologies. మరి చూడండి ఇక్కడ వాళ్ళెవరో మనల్ని టార్గెట్ చేస్తున్నామంటే కామ్గా ఉండం కదా. మనం ఏం చేస్తాం? మన కమ్యూనికేషన్ కాపాడుకోవడానికి we use the firewall. ఎలాంటి ఫైర్వాల్ ఉపయోగిస్తాము? ర్యాపిడ్లీ ఇవాల్వింగ్ టెక్నాలజీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. అయినా పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ ఈ యొక్క శాస్త్ర సాంకేతిక రంగం అనేది పెరుగుతుంది డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. అలాంటి టెక్నాలజీస్ను ఉపయోగించి ఆ పలానా టార్గెట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వారి యొక్క డేటాని కాపాడుకుంటున్నారు. సో ఇలా చేస్తున్నటువంటి సమయంలో వివిధ గవర్నమెంట్ సంస్థలు ఏం చేస్తున్నాయి? దే ఆర్ యూజింగ్ ద ఎక్స్ట్రా లీగల్ మెజర్స్, నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యూజింగ్ ద స్పైవేర్స్. నౌ రీసెంట్లీ వీ హావ్ సీన్ ద పెగాసస్ స్పైవేర్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? గవర్నమెంట్ సంస్థల నుంచి ఇలాంటి స్పైవేర్లు ఉపయోగించి వారి యొక్క డేటాని వీళ్ళు చూస్తున్నారు. సో చూస్తున్నారని వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? టార్గెట్స్ వాళ్ళు ఏం చేయబడుతున్నారు అంటే దే ట్రై టు ఫైర్వాల్ దేర్ కమ్యూనికేషన్. ఫైర్వాల్ మీన్స్ టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ కమ్యూనికేషన్ యూజింగ్ ర్యాపిడ్లీ ఇవాల్వింగ్ టెక్నాలజీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. పెద్ద ఎత్తున వస్తున్న టెక్నాలజీ వాళ్ళు కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. వాళ్ళ డేటాను తొంగి చూడాలని చెప్పి గవర్నమెంట్లు ముందుకొచ్చి వాళ్ళు చూస్తున్నారు. So this is what happening around the world. Writer wants to discuss. Next, terrorist. Idi correct word. Terrorist and other non-state actors. You see that? Terrorist, ugravadalu. Ikkada non-state actors and indirect ga they are anti-nationals. అంటే దేశానికి విరుద్ధంగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు.
టెర్రరిస్ట్, నాన్ స్టేట్ యాక్టర్స్ అండ్ క్రిమినల్స్. ఏనా క్రిమినల్స్. వర్బ్ చూడండి, ఆర్ యూజింగ్, ఇగో వర్బ్ ఇది, ఆర్ యూజింగ్ ఎన్క్రిప్షన్ అండ్ అదర్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్. ఇంకేం ఉపయోగిస్తున్నారు? అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్. దేనికోసం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీస్? టు ఇవేడ్. అంటే టు ఇవేడ్ అంటే ఏంటి? టు ఎస్కేప్, టు అవాయిడ్, టు ఇవేడ్ డిటెక్షన్. వారిని గుర్తుపట్టకుండా వారు ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తున్నారంట చెప్తున్నాడు. ఏంటవి? ఆర్ యూజింగ్ ఎన్క్రిప్షన్. ఎన్క్రిప్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎన్కోడెడ్ లాంగ్వేజ్. నోబడి కెన్ రీడ్ దేర్ డేటా అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ దే డీక్రిప్ట్ ద డేటా. అంటే ఆ ఎన్క్రిప్షన్ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారు. అండ్ అదర్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ టు ఇవేడ్ డిటెక్షన్. అంటే వారిని పట్టుకోకుండా, డిటెక్షన్ మీన్స్ టు ఫైండ్ అవుట్, అంటే వారిని పట్టుకోకుండా ఎస్కేప్ అయ్యే విధంగా అలాంటి టెక్నాలజీస్ వారు ఉపయోగిస్తున్నారంట. టెర్రరిస్ట్, క్రిమినల్స్, యాంటీ నేషనల్స్. యాజ్ అంటే ఏంటి? బికాస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దే అంటే ఎవరు? ఈ టెర్రరిస్టు, యాంటీ నేషనల్స్, ఏనా క్రిమినల్స్. వర్బ్ చూడండి, ప్లాట్. ప్లాట్ అంటే ఏంటి? స్కెచ్, ప్లాన్, ఒక కాన్స్పిరసీ, కుట్ర అనడం. సో దే ప్లాట్ టు హార్మ్, దే ప్లాట్ టు హార్మ్ ద వైడర్ సొసైటీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎందుకు ఇంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తున్నారు అంటే దే ప్లాట్ టు హార్మ్ ద వైడర్ సొసైటీ. ఇండియా లాంటి దేశాల్లో పెద్ద ఎత్తున సొసైటీ అనేది ఇవాల్వ్ అవుతుంది. ఇలాంటి దేశంలో ప్రజల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా ప్రాపర్గా ప్లాన్లు వేసుకుంటున్నారు, స్కెచ్లు వేసుకుంటున్నారు, కాన్స్పిరసీస్, కుట్రలు వండుతున్నారు ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఉపయోగించి. వారిపైన స్పైవేర్ ఉపయోగించాలి అని యొక్క ఉద్దేశం. అండ్ నెక్స్ట్, విదౌట్ అడిక్వేట్ లీగల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ వేర్విదల్. ఇదంతా కూడా మళ్ళీ ఫ్రేజ్. విదౌట్ అన్నట్టు కదా, ఇది ప్రిపోజిషన్. విదౌట్ అడిక్వేట్. అడిక్వేట్ అంటే అడిక్వేట్ మీన్స్ విత్ ప్రాపర్, కోపియస్, సరిపడా, ఎనఫ్. విదౌట్ అడిక్వేట్ లీగల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ వేర్విదల్. ఇక్కడ వేర్విదల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రిసోర్సెస్. The resources that are used in different technological fields, we call that wherewithal. We use the word. We have the synonyms also. We discuss. Please wait. Without adequate legal and technological wherewithal, అంటే సరిపడా టెక్నాలజికల్ మరియు అయినా శాస్త్ర సంబంధమైన మరియు న్యాయ సంబంధమైనటువంటి అడిక్వేట్గా లేకపోతే, అంటే ఆ ఫెసిలిటీస్, ఆ యొక్క రిసోర్సెస్, ఆ యొక్క యూజెస్ కరెక్ట్గా లేకపోతే, ద స్టేట్ అంటే ఈ ఇండియా లాంటి దేశం, ద స్టేట్ అంటే ఈ కంట్రీ, ఈ దేశం, ద స్టేట్ వుడ్ బి ఇన్ఎఫెక్టివ్. ఇది పెద్ద ఎత్తున ఎఫెక్టివ్గా ఉండకపోవచ్చు. ఎక్కడ? ఇన్ డీలింగ్ విత్ ఎమర్జింగ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్. ఇవాళ పెద్ద ఎత్తున నేషనల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాము. జాతి భద్రతా విషయంలో వస్తున్నటువంటి ఇబ్బందులు మనం చూస్తున్నాం. వాటిని డీల్ చేయడం కష్టము అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. అంటే మనకు ప్రాపర్గా ఏముండాలి? అడిక్వేట్ లీగల్ అండ్ టెక్నాలజికల్ రిసోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు దెన్ ద స్టేట్ వుడ్ బి ఎఫెక్టివ్ ఇన్ డీలింగ్ విత్ ఎమర్జింగ్ నేషనల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్. అయినా పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ జాతి భద్రత సంబంధించిన విషయంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదాలు వస్తున్నాయి. వాటిని డీల్ చేయాలంటే మన దగ్గర న్యాయ సంబంధమైన మరియు సాంకేతిక సంబంధమైన ఆ యొక్క రిసోర్సెస్ మన దగ్గర ఉంటే వాటిని చాలా ఎఫెక్టివ్గా మనం డీల్ చేయగలము అంటే యొక్క ఉద్దేశం. క్లియర్? సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద స్టేట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ వుడ్ బి. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్, ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్, మరి ఈ విషయంలో కనుక మనం మాట్లాడుకుంటే, నేషనల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ విషయంలో మాట్లాడుకుంటే, అండ్ పర్టికులర్లీ అగైనెస్ట్ ద బ్యాక్డ్రాప్ ఆఫ్, ఇది మొత్తం కూడా ఫ్రేజ్ అండి. అండ్ పర్టికులర్లీ, బహుముఖ్యంగా, అగైనెస్ట్ అంటే దానికి విరుద్ధంగా, అగైనెస్ట్ ద బ్యాక్డ్రాప్ అంటే ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్, అగైనెస్ట్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్. ఎక్కడ జరిగింది టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అంటే ఇన్ పహల్గామ్. ఎక్కడుంది పహల్గాము? ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఈ విషయంలో గనక మాట్లాడుకుంటే, ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ లో గనక మనం చూసుకుంటే, నౌ ద సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్స్. ద కోర్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్తుంది? ఎస్, ద కోర్ట్ హ్యాస్ ఫ్రేమ్డ్ మీన్స్ డిజైన్డ్ a relevant question. ఇలాంటి ఒక ప్రశ్ననే లేవనెత్తింది. ఓకేనా? ద కోర్ట్ హ్యాస్ ఫ్రేమ్డ్ a relevant మీన్స్ కంపారిటివ్లీ ఈక్వల్, దానికి సంబంధించిన, ఇన్ రిలేషన్ టు, విత్ రిలేషన్ టు, దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ లేవనెత్తింది. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక పైన చెప్పినటువంటి ఈ మాట, ద స్టేట్ వుడ్ బి ఇన్ఎఫెక్టివ్
in dealing with emerging national security threats if we don't have adequate legal and technological wherewithals, resources, and assurances, properties. If we don't have, we cannot deal them effectively. This question is raised by the Supreme Court. Indirect writer wants to tell. Okay, and the next line. Now we shall discuss this. Clarity. Now you can see. Now the subject starts with what? The tendency. Tendency means probability, possibility. The tendency means ee vidanamu. The tendency of the government. Government యొక్క విధానం ఎలా ఉందంట? Tendency of the government to arbitrarily invoke national security. Arbitrarily means whimsical, not a straightforward decision. Arbitrarily means mediatorily, not in the straightforward decision. An unstable decision we can take. Arbitrarily invoke. Invoke means to bring. Invoke means to receive. Invoke. Sahara lena antam dini Sanskritamlo. So of the government to arbitrarily invoke national security in defense. Defense ante tananu tanu kaapadukodam. In defense of a brazen denial. Brazen denial. Brazen means very bad, base, base, mean. Brazen denial of due process and transparency in law enforcement. Brazen denial of due process and transparency. Okay. Process మరియు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్. చట్టాన్ని అమలు పరచడంలో ఉన్నటువంటి ప్రాసెస్ మరియు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏదైతే ఉందో అది లేకుండా దాన్ని బ్రాజన్లీ అంటే వెరీ చీప్లీ, వెరీ బ్యాడ్లీ దాన్ని తిరస్కరిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం, అంటే తనను తాను రక్షించుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అనే ఒక విధానాన్ని తీసుకొస్తుంది, దాన్ని ఇంపోజ్ చేస్తుంది. ఇన్వోక్ అంటే ఇంపోజ్. సో నౌ the tendency, చూడండి సబ్జెక్ట్ అండ్ ద వర్బ్ చూడండి, has been called out. The tendency has been called out, has been called out by the court. Called out అంటే just like announced. The tendency has been announced by the court in the past. గతంలో కూడా ఈ విషయాన్ని కోర్టు స్పష్టం చేసింది. మళ్ళీ అదే విధంగా ఈ ప్రభుత్వము లా ఎన్ఫోర్స్ విషయంలో ఆ డ్యూ ప్రాసెస్ ట్రాన్స్పరెన్సీని తుంగలో తొక్కేసి అంటే ఆఫ్ ఏ బ్రాజన్ ఏమన్నాడు డెనియల్ చేస్తుంది ప్రభుత్వము. సో ఆర్బిట్రర్లీ ఇన్వోకింగ్ ద నేషనల్ సెక్యూరిటీ అయినా, ఇన్వోకింగ్ అంటే తీసుకోవడం, ఎప్పుడు పడినప్పుడు నేను జాతి భద్రతను కాపాడుతున్నా అనే ఒక విషయంలో దీన్ని పట్టుకొచ్చి వాడుకోవడం, నేషనల్ సెక్యూరిటీ అనే ముసుగులో ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టడం జరుగుతుంది. సో ద టెండెన్సీ హ్యాస్ బీన్ కాల్డ్ అవుట్ బై ద కోర్ట్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఇది గతంలో కూడా కోర్టు రిజెక్ట్ చేసింది, ఈ విషయాన్ని ఒప్పుకోలేదు, కానీ ప్రభుత్వాలు ఇలానే చేస్తున్నాయి అనే ఒక ఉద్దేశం. So there is also the disturbing trend. What is subject right now? There. Verb చూడండి is. Also అనేది adverb. The disturbing trend అంటే ఒక డిస్టర్బ్ చేస్తున్నటువంటి విధానం కనబడుతుంది. ఎవరి విధానము? Disturbing trend of the government. Government actors. Government actors ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళు? Routinely అంటే కంటిన్యూస్లీ. Labeling అంటే ముద్ర వేయడం. వారి పైన ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడం. లేబులింగ్ పొలిటికల్ ఒపోనెంట్స్, రాజకీయ ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వారి పైన ఎలాంటి ముద్ర వేస్తుందంట? యాజ్ అన్ యాంటై నేషనల్స్, వాళ్ళు దేశద్రోహులు అనే ఒక ముద్ర వేస్తుందంట. ఇలాంటి ఒక డిస్టర్బింగ్ ట్రెండ్ కూడా ప్రతిసారి మనం చూస్తున్నాము. దెర్ ఈస్ ఆల్సో డిస్టర్బింగ్ ట్రెండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ యాక్టర్స్ రొటీన్లీ లేబులింగ్, ముద్ర వేస్తున్నారు ఎవరిపైన? పొలిటికల్ అపోనెంట్స్ యాజ్ యాంటై నేషనల్స్, వీళ్ళు దేశద్రోహులు, దేశానికి విరుద్ధంగా ఉన్నారు అని ఒక ముద్ర వేస్తుందంట ఈ ప్రభుత్వాలు. అందులో ఉన్న కొంతమంది యాక్టర్స్. సో ఇఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ టు క్లెయిమ్ మోర్ సర్వేలెన్స్ పవర్స్, ఇఫ్ అంటే కంజంక్షన్ మీకు తెలుసు. నౌ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ రైట్ నౌ ద స్టేట్. ద స్టేట్ అంటే ఈ దేశం. వర్బ్ చూడండి ఈస్. ఇఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ టు క్లెయిమ్, క్లెయిమ్ అంటే చెప్పుకోవడం. ఇఫ్ ద స్టేట్ ఈస్ టు క్లెయిమ్ మోర్ సర్వేలెన్స్ పవర్స్, అయినా వీ హ్యావ్, మా దగ్గర ఎక్కువగా నిఘా అంటే మా దగ్గర ఎక్కువ నిఘా కావాలి, మేము ఎక్కువగా నిఘా పెట్టాలి అని ఒకవేళ చెప్పుకోవాలనుకుంటే, కరస్పాండింగ్ అండ్ రోబోస్ట్ గార్డ్ రైల్స్,
కరస్పాండింగ్ అంటే విత్ రిలేటెడ్ టు, దానికి తగ్గట్టుగా. కరస్పాండింగ్ అండ్ రోబస్ట్ మీన్స్ వెరీ హ్యూజ్, వెరీ బిగ్. కరస్పాండింగ్ అండ్ రోబస్ట్ guardrails. Guardrails means protections. Must also be engineered. Engineered means manufactured. సరే సరే, నిజంగానే నువ్వు జాతి భద్రతను కాపాడాలి, సర్వేలెన్స్ పవర్స్ నీ దగ్గర ఉండాలి అంటే తదనుగుణంగా విత్ రెస్పెక్ట్ టు, కరస్పాండింగ్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు, అండ్ రోబస్ట్ గార్డ్ రైల్స్. రోబస్ట్ మీన్స్ వెరీ హ్యూజ్, గార్డ్ రైల్ మీన్స్ ప్రొటెక్షన్ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్. గార్డ్ రైల్స్ మస్ట్ ఆల్సో బి ఇంజనీర్డ్. నువ్వు ఆ విధంగా వాటిని తయారు చేసుకోబడాలి, అంతేగాని ఏదో పెగాసస్ స్పైవేర్ని పట్టుకొని మిగతా వారిపైన ఉపయోగిస్తానంటే కరెక్ట్ కాదు. దట్ వాస్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. నెక్స్ట్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ, జాతి భద్రత. వర్బ్ చూడండి, కెనాట్ బి, ఇలా ఉండకూడదు. అన్ ఎక్స్క్యూజ్ అంటే ఒక సాకు, అన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్బిటరీనెస్, for executive arbitrariness and a violation of individual rights and dignity. Violation of individual rights and dignity. వ్యక్తిగత హక్కులు మరియు వారి యొక్క డిగ్నిటీకి ఎలాంటి భంగం వాటిల్లకుండా మీరు ఆ యొక్క జాతి భద్రతని వాడుకోండి, అంతేకాని ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్. మీరు జాతి భద్రతని బూచిగా చూపెట్టి ఇండివిజువల్ యొక్క రైట్స్ని మరియు వారి యొక్క డిగ్నిటీని వయలేట్ చేస్తానంటే కుదరదు. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. ఈ యొక్క నేషనల్ సెక్యూరిటీని ఎలా వాడుతున్నారు అంటే, ఎవరు వాడుతున్నారు అంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్బిటరీనెస్. అంటే ఎవరైతే ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉన్నారో, ఇప్పుడు ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు నచ్చిన విధంగా, ఆర్బిటరీనెస్ అంటే దేర్ విమ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఓన్ నేచర్, దే డోంట్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. అలా ఉపయోగిస్తానంటే కుదరదు. దట్స్ నాట్ ద రైట్ వే అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. నెక్స్ట్, ప్రోటోకాల్స్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్. ప్రోటోకాల్స్ అంటే సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, గైడ్ లైన్స్. సో దట్ ఎన్ష్యూర్, ప్రోటోకాల్స్ దట్ ఎన్ష్యూర్ అంటే మేక్ షూర్ అంటే అష్యూరెన్స్, హామీ ఇవ్వడం. ప్రోటోకాల్స్ దట్ ఎన్ష్యూర్ దట్ క్లియర్లీ డిఫైన్డ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ స్టెప్స్. డిఫైన్డ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ స్టెప్స్. ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ఫాలోడ్. నౌ ద వర్బ్ చూడండి, ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ అంటే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ టు బి ఫాలోడ్ ఆర్ ఫాలోడ్, ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వబడాలి. ఎక్కడ? ఇన్ సర్వేలెన్స్. అచ్చా, ప్రోటోకాల్స్ మస్ట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఓకే, దట్స్ ఎ వర్బ్. ఐఎమ్ సారీ, అయితే దీనికి వర్బ్ ఇది కాదు. సో ప్లీజ్ కట్. నౌ లెట్ us see what is this. Protocols that ensure that clearly defined standards and steps. Now this is also one more subject. Now let's see this like this. Protocols that ensure that clearly defined standards and steps. అంటే ప్రోటోకాల్స్ అంటే సమ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్, దాని కింద నిర్వచించబడినటువంటి డిఫైన్డ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ స్టెప్స్ ఆర్ ఫాలోవ్డ్ ఇన్ సర్వేలెన్స్. ఆర్ ఫాలోవ్డ్ ఇన్ సర్వేలెన్స్ అంటే మీరు ఏదైతే నిఘా వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారో ఆ నిఘా వ్యవస్థలో ఖచ్చితంగా డిఫైన్డ్ స్టాండర్డ్స్, స్టెప్స్ ఉన్నాయి, వాటిని మీరు ఫాలో అవ్వాలి. అలా ఫాలో అయినప్పుడు నౌ ద వర్బ్ చూడండి, ప్రోటోకాల్స్ మస్ట్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. అలాంటి ప్రోటోకాల్స్ ఖచ్చితంగా తీసుకురావాలి. They are to be brought into the public domain, public spectrum. Accordingly, you can follow your surveillance tactics, but not like without any protocols. Directly you can use on anybody. It's not accepted in India. That's what the writer wants to discuss. Next, once the security concerns are overcome. Now you see that once the security concerns are overcome. Overcome means to resolve. Security concerns are overcome, written in the passive అయితే. ఓకేనా? ఓవర్కమ్ మీన్స్ రిజాల్వ్డ్. ఓకేనా? సరే, మీరు స్పైవేర్ వాడండి, ఇంకేమైనా వాడండి, సరే. సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్, భద్రతాపరమైనటువంటి ఇబ్బందులు, కన్సర్న్స్ అంటే సమ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎప్పుడైతే రిజాల్వ్ అయినప్పుడు, రిజాల్వ్ చేయబడినప్పుడు, అండ్ విదిన్ అప్రోప్రియేట్ టైమ్ లైన్స్, అయినా మీరు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నారో ఆ టైమ్ లైన్ లోపల అవన్నీ క్లియర్ చేసినప్పుడు. సో దీస్ processes, now the writer wants to discuss these processes. ఇలాంటి విధానాలు should be subject to oversight by, oversight అంటే ఏంటి? Examine, to deep investigate, to probe something. So oversight ఎవరి ద్వారా చూడబడాలి? By other branches of the government.
ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి వివిధ శాఖల ద్వారా మీరు చేసినటువంటి ఆ యొక్క ప్రాసెసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారి ద్వారా కూడా విచారణ జరపబడాలి. అండ్ మరియు అంతేకాకుండా అండ్ ద పబ్లిక్ ఎట్ లార్జ్, పబ్లిక్ లో కూడా మీరు జరిపినటువంటి ఆ ప్రాసెస్, ఆ విధానం ఏదైతే ఉందో కూడా అది పబ్లిక్ డొమైన్ లో పెట్టాలి. ఏదో ఇంటర్నల్ గా చేస్తున్నామంటే కుదరదు. నెక్స్ట్, ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, నో స్టేట్ ఏజెన్సీ, దేశంలో ఉన్నటువంటి ఏ ప్రభుత్వ సంస్థ అయినా, no state agency can have is the verb, can have the authority means a power. No state agency can have the authority to interfere, చూడండి, to interfere in the democratic politics, అయినా ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైనటువంటి రాజకీయాల్లో ఏ సంస్థ కూడా ఈ అధికారం, అథారిటీ మీన్స్ పవర్, ఇంటర్ఫియర్ అధికారం లేదు ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఈ దేశంలో. Or stifle means already we have discussed, the suppress or stifle dissenting voices, అయినా డిసెండింగ్ అంటే అనగదొక్కడం, డిసెండింగ్ మీన్స్ వాట్, అసమ్మతి తెలపడం. ఎవరైతే వాయిస్ లేవనెత్తున్నారో వారి యొక్క వాయిస్ ని డిసెంటింగ్ చేయడానికి వీల్లేదు, వారి యొక్క యాక్టివిజం ని కూడా డిసెంటింగ్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఈ దేశంలో ఏ ఏజెన్సీ కూడా హక్కు లేదు అని అంటున్నాడు. నెక్స్ట్, వైల్ అంటే కంజంక్షన్ మీకు తెలుసు. While trying to tackle an uncertain security environment, sorry, while trying to tackle means to handle. While trying to tackle an uncertain security environment, ఇవాళ ఎలా ఉంది అంటే జాతి భద్రత అనేది అన్సర్టైన్ గా ఉంది. ఓకేనా? trying to tackle an uncertain, which is not in a certain mode, which is always uncertain, అస్థిరమైనటువంటి ఈ యొక్క దేశ భద్రతా వాతావరణం ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు రైటరు, while the compass of India's constitutional democracy, the compass of India's constitutional democracy must stay firm. ఇక్కడ the compass of Indian constitutional democracy అంటే కంపాస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, మామూలుగా which shows the direction. మనం ఇప్పుడు ఏదైనా సముద్రంలో కానీ ఏదైనా ఎడర్లో ఉన్నప్పుడు వి పుట్ ద కంపాస్ దట్ షోస్ ద డైరెక్షన్స్, నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్ చూపిస్తుంది కదా. సో ఆ పదం వాడాడు ఇక్కడ. ద కంపాస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డెమోక్రసీ అంటే ద వాల్యూస్, ద డైరెక్షన్స్, ద రిజల్ట్స్, ద ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ ఆర్ రాజ్యాంగబద్ధమైన ప్రజాస్వామ్య విధానంలో ఉన్నటువంటి విలువలు, ఆ యొక్క మార్గాలు, వాటి యొక్క గొప్పతనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఖచ్చితంగా బలంగా ఉండాలి. వాటి ప్రకారంగా మనం ముందుకెళ్ళాలి తప్ప ఇది అన్సర్టైన్ గా ఉంది, సెక్యూరిటీ ఎన్వైరన్మెంట్ అన్సర్టైన్ గా ఉంది అని మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయడానికి లేదు. దట్ వాట్ ద లెటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్. క్లియర్? సో ఈ విధంగా మనం పూర్తి చేయడం జరిగింది. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ ద వర్డ్స్ వి హ్యావ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. సో నెఫారియస్ ఆల్రెడీ వి హ్యావ్ డిస్కస్డ్. రెఫారియస్ అంటే ఏంది? నీచమైన, పాపమైన, నెఫారియస్ ఫేస్ అని చెప్పాము. దీన్ని ఎలా రాస్తారు సార్ అంటే, దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ద నెఫారియస్ ఫేస్, పాపపు ముఖం అని చెప్తాం కదా. సో వి యూజ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నెఫారియస్ ఫేస్, పాపిష్టి ముఖపోడు, లైక్ దట్. సో విక్డ్ విక్డ్ యాక్టివిటీస్, విల్లైనస్, ఈవిల్ ఐ అంటాం, చెడ్డ చూపు, ఈవిల్ ఐ వి యూజ్ జనరలీ. సినిస్టర్ అంటే వన్ హూ కమిట్స్ ద సిన్, పాపపోడు అంటాం కదా. సిన్ అంటే కమిట్, వన్ హూ కమిట్స్ ద సిన్ ఇస్ కాల్డ్ సినిస్టర్, పాపం చేసిన వాడు. వైల్ అంటే వెరీ బేస్, ఇది వడం ఇంపార్టెంట్. వైల్ అంటే కాస్త కన్నింగ్ నేచర్ అన్నట్టు. వైల్ క్యారెక్టర్ అంటే కన్నింగ్ నేచర్ని ఏమంటాం అంటే వైల్. ఇమ్మోరల్, కరప్ట్, డిప్రావ్డ్ అండ్ మ్యాలీషియస్, చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్. మ్యాలీషియస్ థ్రెట్స్ అంటా ఉంటాం, ఇది మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. మ్యాలీషియస్ థ్రెట్స్, ఇగో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఫెలోనియస్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ క్రిమినల్, ఇల్లిసిట్ అని చెప్తా ఉంటాం. ఇగో ఆపోజిట్ ఆఫ్ లాఫుల్ ఈజ్ అన్లాఫుల్. లాఫుల్ అంటే న్యాయవంతమైన, అన్లాఫుల్ అంటే అన్యాయవంతమైన, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇగో లిసిట్ అంటే ఏంది? లా, మళ్ళీ చట్టబద్ధమైన దాన్ని ఏమంటారు? లిసిట్. మరి ఇల్లీగల్ గా ఉన్నదాన్ని ఇల్లిసిట్. మనం అంటాం కదా లైసెన్స్ అంటాం కదా, చూడండి ఎన్సిఈ, మనం లైసెన్స్ అనే పదంలో కూడా ఎల్ఐసి వాడతాం. లిక్ అంటే చట్టబద్ధమైనటువంటిది, లైసెన్స్ అట్లా. ఓకేనా? అండ్ సర్వేలెన్స్ అంటే మీకు తెలిసిందో మేము ఆడుకున్నాం, నిఘా పెట్టి చూడడము, మానిటరింగ్, ఇన్స్పెక్టింగ్, అబ్జర్వింగ్, వాచింగ్, స్క్రూటినైజింగ్, ఓవర్ సైటింగ్, సూపర్విజన్, ఆల్ ఆర్ సర్వేలెన్స్.
నెక్స్ట్ ఆర్బిట్రరీ, ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాక వెమ్సికల్ నేచర్ అన్నట్టు, ఏకపక్షంగా ఉండడము, తనకి ఏది నచ్చితే అది చేయడం. సో డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వీ హ్యావ్. ఇక చూడండి, ఇక ర్యాండమ్గా చేయడం అన్నట్టు. ఆర్బిటరీనెస్ అంటే ర్యాండమ్లీ డూయింగ్ సమ్ యాక్టివిటీస్, నాట్ అకార్డింగ్ టు ద లా అండ్ ఆర్డర్, అకార్డింగ్ టు ద సిస్టమ్. Randomly doing something, arbitrarily doing something. So unpredictable, this word is predictable ante that you can imaginable, unpredictable ante unimaginable, that you cannot imagine what's happening. So capricious brain అని చెప్తాం, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. capricious brain, చపల చిత్తమైనటువంటి బుర్ర. unstable brain, capricious brain, we use the word. And haphazard ante dangerous, haphazard activity, it is an haphazard act. మీకు తెలుసు కదా హజార్డ్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? డేంజరస్, పెరిలస్. హ్యాప్హాజార్డ్ అంటే అనుకోకుండా జరిగినటువంటి ప్రమాదం. నెక్స్ట్ ఎయిమ్లెస్, ఎర్రాటిక్ అంటే కొంచెం బిచ్చు పెట్టినట్టు, ఎర్రాటిక్ మైండ్ సెట్ అంటా ఉంటాం, కొంచెం ఎర్రర్గా ఉంటుంది, తప్పిదమైనటువంటి మైండ్ సెట్. సిస్టమిక్ అపోజిట్ ఇస్ అన్సిస్టమిక్, మీకు తెలుసు. నెక్స్ట్ రెవల్యూషన్స్ అంటే అనౌన్స్మెంట్ అని చెప్పినాం, ప్రచారాలు చేయడం. ఇగో క్లోజర్ అంటే మూసేయడం, డిస్క్లోజర్ అంటే ఓపెన్స్ అంటే ప్రచారం చేయడం. ఇగో చూడండి, వెయిలింగ్ అంటే, వెయిల్ అంటే ఏంది? ముసుగు. వెయిల్ మీన్స్ సమ్ కవర్. మరి అన్వెయిలింగ్ అంటే డిస్కవర్ అంటే ఓపెన్ చేయడం. అనౌన్స్మెంట్స్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్, దిస్ వర్డ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డైవల్జెన్స్ అంటే ప్రచారాలు చేయడం. ఓకే, అన్కవరింగ్స్, రివీల్స్. ఇగో అన్వెయిలింగ్ అన్న, రివీల్స్ అన్న, అన్వెయిల్స్. చూడండి, అన్వెయిల్స్ అన్న, రివీల్స్ అన్న ఒకటే. వెయిల్ అంటే ముసుగు, అన్వెయిల్ అంటే రివీల్స్, ఓపెన్స్, బోత్ ఆర్ ద సేమ్ మీనింగ్. ఎక్స్పోజర్స్, డిస్కవర్స్. చూడండి, కవర్ అంటే దట్ యు ఆర్ హైడింగ్ సంథింగ్, మరి డిస్కవర్ అంటే ఎస్, అన్హైడింగ్ సంథింగ్, అన్ఓపెనింగ్ సంథింగ్, ఐఎమ్ సారీ, ఓపెనింగ్ సంథింగ్, అన్క్లోజింగ్ సంథింగ్. ఓకే, లైక్ నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్. కన్స్ట్రైన్డ్ మీన్స్ రెస్ట్రిక్టెడ్, ప్రివెంటెడ్. ఇన్హిబిటెడ్ అపోజిట్ ఏంటి? ఎగ్జిబిటెడ్ అంటే బయటికి చూపించడం, ఇన్హిబిటెడ్ అంటే దాచిపెట్టడం. బౌండ్ టు, రెస్ట్రిక్టెడ్. కర్బ్డ్ అంటే ఏంటి? స్టాప్డ్. టైడ్ డౌన్ అంటే ముడిపెట్టి బంధించడం. కన్ఫైన్డ్ స్పేసెస్ అంటాం మనం, దీని ఏమంటాం? కన్ఫైన్డ్ స్పేసెస్ అంటే లైక్ ఏ జైల్, దీని ఏమంటాం? జైల్ అంటే జైల్లో పడేయడం. ఇన్కార్సిరేటింగ్ సమ్వన్, INCARCERATING, ఇన్కార్సిరేషన్, జైల్లో పడేయడం. ద సేమ్ మీనింగ్ ఇస్ కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ అంటే చాలా. చూడండి ఇక్కడ కన్ఫైన్డ్, ఫైన్ అంటే ఏంటి? ఫిన్ అంటే ఏంటి? లిమిటెడ్. చాలా లిమిటెడ్ గా ఉన్నటువంటి స్పేస్ ని ఏమంటారు? కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ అని చెప్తా ఉంటాం, రైట్? సో హ్యాంపర్డ్, చూడండి ఇక్కడ హ్యాంపర్డ్ ద గ్రోత్ అంటాం, హ్యాంపరింగ్ ద గ్రోత్. అభివృద్ధికి ఆటంకం కలగడాన్ని ఏమంటారు? హ్యాంపరింగ్ ద గ్రోత్ అంటాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. నవడేస్ ద గ్రోత్ ఈజ్ హ్యాంపర్డ్ ఎవ్రీవేర్, ప్రతి చోట వృద్ధి అనేది ఆగిపోయింది. కంట్రోల్డ్ అంటే రెస్ట్రిక్టెడ్, నాట్ లైక్ ఓపెన్ ఆర్ ఫ్రీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం స్నూప్ అంటే అర్థమైంది? దొంగచాటున చూడడం, స్నీక్ పీక్ అంటాం కదా. సో ఆ విధంగా మీరు తీసుకోవచ్చు. మానిటర్, అబ్జర్వ్, హ్యాక్. ఇగో పక్కవారి డేటాని మనం దొంగతనంగా చూడడం ఏమంటామంటే హ్యాకింగ్ అంటాం కదా. హ్యాక్ ఇంటూ, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డిజిటల్ స్పేస్లో ఈ పదం వాడతాం. ఇదే పదం మనం చూసాం ఇంతకుముందు. సో మీకు ఇంతకుముందు సర్వేల్, ఇగో ఇది వర్బ్. సర్వేలాన్స్ అంటే నౌన్, సర్వేల్ అంటే వర్బ్. ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్: సర్వేల్, సర్వేల్డ్, సర్వేల్డ్, సర్వేలింగ్, సర్వేల్స్ ఇస్ అ వర్బ్. అబ్జర్వ్, ట్రాక్, మానిటర్. ఓకే, దిస్ యు నో. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ వర్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, ఇవేడ్. దీన్ని ఎట్లా వాడతారంటే స్పెషల్గా వి యూజ్ దిస్ వర్డ్ ఫర్ ఓన్లీ జనరల్లీ వి యూజ్ దిస్ వర్డ్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఇవేడర్స్. అంటే పన్ను కట్టకుండా ఎగవేసిన వాళ్ళు, పన్ను కట్టకుండా పారిపోయిన వారిని ఏమంటారు అంటే ట్యాక్స్ ఇవేడర్స్. మరి ఇన్వేడ్ అంటే ఒక ప్రాంతాన్ని ఆక్రమించుకోవడం. చూసారా, ఇన్వేడింగ్. మహారాణా ఛత్రపతి శివాజీ ఇన్వేడెడ్ మెనీ కింగ్డమ్స్, చాలా ప్రాంతాలను ఆక్రమించేసుకున్నాడు, అది ఇన్వేడ్. ఇదేంటి? ఇవేడ్, పారిపోవడం, ఎస్కేప్, ఫ్లీ, ఫ్లెడ్. సో నథింగ్ బట్ అవాయిడ్, యు నో దిస్ వర్డ్, ఎస్కేప్, ఎల్యూడ్, and steer clear of, flee. This word is important. Flee ante పారిపోవడం, flee, fled, fleeing, flees. dodging the matter అంటాం, ఇది ఇంపార్టెంట్. dodging the matter అంటే చెప్పాల్సిన విషయం చెప్పకుండా ఏదేదో చెప్తా ఉంటాడు. సో we call that word dodging the matter. సూటిగా చెప్పకుండా డొంక తిరుగుతున్నట్టు. beating around the bushes, we call that word in English dodging the matter. అంటే మనం చెప్పాల్సింది చెప్పకుండా ఎగవేయడం అన్నట్టు, దాటవేయడం. ఇట్స్ కాల్డ్ dodging the matter. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ షర్క్ బిహేవియర్ అంటే జస్ట్ లైక్ గోస్ అవే. కర్ట్ బిహేవియర్, దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే కర్ట్ బిహేవియర్, CURT.
అంటే మన షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే ఇవ్వడనట్టు, జంప్స్, దట్స్ కాల్డ్ కాట్ టు బిహేవియర్. బైపాస్ అంటే దారి మళ్లించడం కదా, బైపాస్ అంటే పక్కదారి పట్టించడము, సైడ్ స్టెప్ కొట్టడం ఇట్లా. అండ్ నెక్స్ట్ ప్లాట్ అంటే చెప్పాము కాన్స్పిరసీ, కుట్ర అనడం. ప్లాన్ ఇది మీకు తెలుసు, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కాన్స్పిరసీ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే కుట్ర అనడం, కాన్స్పిరేటింగ్ ఎగెనిస్ట్ హిమ్, వాడికి కుట్ర అనడం అని చంపేయాలని ఇట్లా. స్ట్రాటజీ అంటే మీకు తెలుసు ఒక విధానము, ఒక ప్రాసెస్, స్ట్రాటజీ. ఇంట్రూగింగ్ సమ్మన్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ సమ్మన్, ఇంట్రూగింగ్ సమ్మన్. మషినేషన్, స్కీమ్, డిజైన్, ప్లాటింగ్, రూల్స్ ఇవన్నీ కూడా. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కొంచెం కొత్త పదం, ఇది రేర్గా ఇది వాడతారు మార్కెట్లో. వెర్వితల్ అంటే మనం చెప్పాము రిసోర్సెస్, వనరులు. అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఇది పదం ఇంపార్టెంట్, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. వెర్వితల్స్ అంటే సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, క్యాపిటల్, మనీ, ఇన్కమ్, ఎబిలిటీ, ఫినాన్షియల్ మీన్స్, సపోర్ట్, టూల్స్, ఫండ్స్, ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా మనము రిసోర్సెస్ కిందకి తీసుకుంటాం. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ బ్యాక్ డ్రాప్ అంటే ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్, ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ ఇన్ పహల్గామ్ అంటే ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ అటాక్ అని చెప్పడానికి ఇన్ ద బ్యాక్ డ్రాప్ ఆఫ్ దిస్. సో వీ హావ్ యూజ్డ్ దిస్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్. నెక్స్ట్ ఇన్వోక్ అంటే మనం చెప్పాము సహారా లేనా అంటే తీసుకురావడం, ఇన్వోకింగ్ ద గాడ్ అంటాం. దీన్ని ఎస్పెషల్గా ఎట్లా వాడాలంటే ఇన్వోకింగ్ ద గాడ్, ఇన్వోక్ ద గాడ్ అంటే దేవుణ్ణి ప్రార్థించడం, దేవుణ్ణి మనసులో ప్రార్థించుకోవడం. వక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? టు స్పీక్ కదా. వక్ మీన్స్ టు స్పీక్, మాట్లాడడం. ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? లోపల, దేవునితో లోపల మాట్లాడుకుంటాం కదా. సో అలా మాట్లాడడం అంటే ఇన్వోకింగ్ ద గాడ్ అంటాం. అంటే బెసీచ్ ప్రార్థించడం, వేడుకోవడం. చూడండి బెసీచ్ అంటే కోరుకోవడం. ఇక్కడ సీ కన్నా సీచ్ అన్నా రెండు ఒకటే కదా. బెసీచ్ అన్నా బెసీక్ అన్నా రెండు ఒకటే, కోరుకోవడం. సమ్మన్ అంటే ఆర్డర్ వేయడం, పిలవడం. కాల్ అప్ అంటే పిలవడం. సో ఇలా సైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ బ్రాజన్ అంటే షేమ్లెస్, వెరీ బ్యాడ్, మీన్, విలిఫైయింగ్ నేచర్. ఓకే. ఇంప్యూడెంట్, రెక్లెస్, కేర్లెస్, బ్లటంట్, ఆడాషియస్, షేమ్లెస్, సిగ్గులేని అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ కాల్డ్ అవుట్ అంటే పాయింటెడ్ అవుట్ అని మనం చెప్పాము. సో ఈ విధంగా we have protocols and some rules, guidelines, standards and practices, customs. Customs అంటే సాంప్రదాయాలు, ట్రెడిషన్స్. కస్టమ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ట్రెడిషన్స్, సాంప్రదాయాలు అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. ఎస్. కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, see this moral code of conduct, generally we need to follow that CC, code of conduct. Procedures, regulations, conventions. Conventions అంటే మీనింగ్ ఏంటి? some sort of formalities. ఈ రెండు ఒకటే. ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్స్ అంటాం, అంటే ఒప్పందాలు, formalities. So like this we have discussed the words. Hope you understand guys. So ee vidhanga we have discussed some sort of words. ila prati roju meer chavadam valla aa clarity anedi raavadam jarugutundi. So kabatti hope you understand guys. Again we meet in the next class with all the clarity. Thank you. Have a good day.